సో ఇది మనకు కావాల్సింది. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోయేది ఏంటంటే సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, లేదంటే మనకు లైనక్స్ బేసిక్స్ నేర్చుకుంటాం, కానీ విండోస్ మీద కాదు, లైనక్స్ మీద. సో ఎందుకు లైనక్స్ మీద అంటే లైనక్స్ అనేది సెక్యూర్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. జనరల్ అడుగుతారు మనం. సో విండోస్ కి లైనక్స్ కి తేడా ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ విండోస్ అండ్ లైనక్స్? మనం స్ట్రక్చర్ తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ విండోస్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లైనక్స్. చూడండి, విండోస్ స్ట్రక్చర్, హార్డ్వేర్, కెర్నల్, యూజర్ అప్లికేషన్. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ విండోస్. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లైనక్స్ చూడండి, హార్డ్వేర్, కెర్నల్, షెల్, యూజర్ అప్లికేషన్. ఇక్కడ మనకి లైనక్స్ లో సెక్యూరిటీ లేయర్ ఉంది, అదేంటంటే షెల్. సో బిట్వీన్ ద యూజర్ అండ్ కెర్నల్ we have a security layer, that is shell. Whatever the commands you given, shell will read the command. If it is known command, then only it will send the instruction to kernel. Unknown commands, unknown programs, it will not allow you to run. That is the reason the valuable course of rupees databases, the valuable databases and applications we are going to run, web servers, web applications, we are going to run securely on Linux operating system because of shell. So in Windows, what user will tell, kernel will do. But Linux, what user will tell, kernel will not do because of shell. Shell will not allow you to run any unknown commands, any unknown programs. This is architecture level, we have shell is there, and OS level. So whenever you are going to use Linux operating system, whenever you are going to create the files, so by default, whenever the user created the files, the options will apply. For example, I created a user, Ali user. So whenever Ali user created a file, Linux creating the file command is fetch. So whenever the user is created a file, owner, first permissions goes to owner, read write permission, owner's group, read only permission, others, read only permission. So by default, we have the file level permissions in Linux, but in Windows, we don't know the file level permissions. For example, whenever we are working with Linux operating system, if you send a file to me, you can have only read-only permission. But whenever we are working with Windows operating system, if you send a file to me, we can have all permissions. So, for example, you send a document to me, like Windows document, Microsoft Word or whatever it may be. So I can have all permissions. I can modify, I can delete, whatever it may be, I can do. So there is no file level permissions in Windows. There is a file level permissions in Linux. So this is the reason the valuable databases and applications we are going to run securely on Linux operating system. So now coming to structure of Linux OS. So this is the structure, hardware. Just now I explained you, kernel, shell, user. So whenever the user given any command, shell will read the command. If it is known command, then only the instruction go to kernel. The kernel will give the output to shell. Shell shows the output to us.
but Windows no shell, directly what user will execute. So it will run. That is the reason viruses will attack on Windows. So if you have a virus in pen drive, automatically the virus will attack onto your pen drive or laptop, whatever it may be. But in Windows, the file names are extension names, .exe, .dat, .bat, like that. But in Linux operating system cannot support extension file names. Remember that point. Linux will not support extension file names. But Windows supports extension file names. But how the Linux operating system identify the files? So the Linux operating system identify the files with type. Type of file. So type of file means normal file, or block special file, device files, or character special files, like that. And the mode of files. Mode means permissions. Just now I explained. So user means owner having read permission, owner group having read-only permission, others having read-only permission. So this is the reason we are going to use Linux operating system for secure purpose for managing the valuable databases and applications. Now, structure of Linux operating system we have to know. So the operating system directory Windows. For example, everybody we are using laptops. You can open my computer. So what is the operating system directory in Linux? Sorry, Windows C drive. C is corrupted. Windows OS is corrupted. But D drive data is safe, E drive data is safe. Because the operating system directory C, program files, Windows directory, Windows again system 32 directories, all the system related, operating system related files are located under C drive. Like in Linux, the operating system directory is slash. Slash means root file system. So tree structure. So Windows C is different drive, D is different drive, E is different drive. But Linux, the structure of file system is root file system structure. Under root, we have different types of subdirectories. So what are the subdirectories? Slash etc, configuration files location. All the configuration files in Linux are located under etc. Bin, binary executable files are normal user commands location. So whatever the commands you are using as a normal user, the commands are located under bin directory. Slash sbin, the administrator commands location. So normal user commands are different, administrator commands are different. Slash USR, USR means Unix system resources, the system files location. In Windows like system 32 directory, in Linux we have a slash USR directory. Next to slash lib, the library files location. So in Windows we have programmable files. .dll files, dynamic link library files, like same in Linux is lib files. Slash opt, the third-party packages location. Third-party packages means like IBM WebSphere, web applications, VAS administration. That software is a third-party. Veritas Volume Manager, Veritas Cluster, Veritas Net Backup. So these are the third-party packages. So these packages location is OPT. So whenever you install IBM web applications, automatically the software is located under OPT directory. So OPT means other party tools. Slash root, the system administrator default home directory. So every user must have a home directory. The system administrator home directory in Linux is slash root, and we have normal users. All the normal users home directory, interview question they will ask. The normal user
home directories are /home. Interview they will ask the question. What is the default home directory of Linux users? /home. Next /tmp, the temporary files location. /var, the system log files location. /boot, the bootable files location. /dev, the logical device names location. /sys, the physical device names location. /media, removable media location. So every operating system can have two device names, logical device names and physical device names. Logical device names are referred by administrator. Physical device names are referred by kernel. Remember this point. This is important in Linux. The logical device names are referred by administrator. So our understandable language. Physical device names are understandable kernel. That is a machine level language. So we cannot understand. This physical and logical device names are symbolically linked. So /media, the removable media location. Removable media means CDs, DVDs, USB drives. So in Windows automatically they will mount. In Linux we have to mount. Okay, this is the structure of Linux. Now out of this, they will ask the question, which is the compulsory partition to install Linux? Remember this point, because as a application administrator or database administrators or Big Hadoop administrators, we have to know the structure of OS. What is the compulsory partition to install Linux? Installation part is very important. The compulsory partition to install Linux is /. / is the OS directory. Under / only we have different types of subdirectories. So with /, which are the options we can select? Because we have so many subdirectories are there. So when I install Linux, compulsory /. If / is corrupted, my entire subdirectories, whatever the data is there, everything is going to be corrupt. So when మన / corrupt అయిందంటే ఇందులో డేటా మొత్తం పోతుంది. కానీ అట్లా కాదుగా మనకి ఇంపార్టెంట్. మన IBM వెబ్ సిరీస్ చేసినాము, మన / కరెక్ట్ అయినప్పుడు ఓపెన్లో ఉన్నది కూడా పోతుంది కదా, దాని కింద ఉంది / కింద ఓపెన్. అట్లాగే మా యూజర్ హోమ్ డైరెక్టరీ పోతుంది, అట్లాగే నా లాగ్ ఫైల్స్ అన్ని వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్లా వాట్ ఎవర్ ద important data is there, we are going to be lost. That is the reason why installing the Linux operating system, depending upon the requirement, you have to select the options. Like in Windows, D drive, E drive, F drive, మనకి ఎలా ఉన్నాయో C కరెక్ట్ అయినా D లో ఉన్న డేటా సేఫ్, E లో ఉన్న డేటా సేఫ్, F లో ఉన్న డేటా సేఫ్. ఇట్లా Linux లో కూడా / కరెక్ట్ అయినా నాకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సంబంధించిన ఫైల్ సిస్టమ్స్ డేటా కావాలి. అప్పుడు ఏంటంటే / తో పాటు Linux OS ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేస్తాను. ఆప్షన్స్ ఫైల్ సిస్టమ్ డైరెక్టరీస్ అంటారు. /boot అనేది ఆప్షన్. సో పోర్టబుల్ ఫైల్స్ అన్ని నేను చోట పెట్టుకున్నాను. /usr అనేది ఆప్షన్. /home అనేది ఆప్షన్. ఓపెన్ పెట్టిన IBM వెబ్ సిరీస్, తర్వాత సాఫ్ట్వేర్స్, నెట్ బ్యాకప్, క్లస్టర్స్, థర్డ్ పార్టీ ఓపెన్ ఉంటుంది, సపరేట్గా పెట్టుకుంటారు.
లాస్ట్ డేటాబేస్ సర్వర్ చేసేటప్పుడు మనం అప్లికేషన్ సర్వర్ చేసేటప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ టెంపరరీ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది. సైన్ సపరేట్ పెట్టుకుంటాం. సిస్టమ్ సర్వర్ సెటప్ చేస్తాం రియల్ టైమ్ లో, దానికి వేర్లో పెట్టుకుంటాం. రూట్ తో పాటు ఇవి మనం ఆప్షనల్ అయిపోవచ్చు. ఒకవేళ రూట్ కరెక్ట్ అయినా ఇందుకున్న డేటా సేఫ్. విండోస్ లో ఎట్లా సి డ్రైవ్ కరెక్ట్ అయితే సి డ్రైవ్ ఈ డ్రైవ్ ఎఫ్ డ్రైవ్ సేఫ్, లైనక్స్ లో కూడా రూట్ కరెక్ట్ అయినా ఇది సేఫ్ గా ఉంటుంది. సో ఇది అన్ని సర్వర్స్ లో అన్ని ఆప్షన్స్ మనం యూజ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం IBM వెబ్ స్పీర్ మీద పనిచేస్తున్నాం అంటే మనకు కావాల్సింది నాకు హోమ్ అక్కర్లేదు, యూఎస్ఆర్ అక్కర్లేదు, నాకేం కావాలి యూజర్ మేనేజ్మెంట్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ boot/home తీసుకుంటాం. థర్డ్ పార్టీ ప్యాకేజ్ boot/opt తీసుకుంటాం. ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. దాన్ని సపరేట్ గా పార్టిషన్ పెట్టుకుంటాను. దానికి ఎంత సాఫ్ట్వేర్ కావాలి, నాకున్న అప్లికేషన్ కెపాసిటీ బట్టి 500 GB 100 GB 200 GB సెలెక్ట్ చేసుకుని సర్వర్ సెటప్. అట్లా డేటాబేస్ సర్వర్, సిస్లాబ్ సర్వర్, boot/bas డేటాబేస్ సర్వర్, boot/pm. ఇట్లాగా మనకి ఏది రిక్వైర్మెంట్ దాన్ని బట్టి సర్వర్ సెటప్. అన్ని ఆప్షన్స్ టెంపు అన్ని ఒకదానికి మన అవసరాన్ని బట్టి. ఇంకోటి ఏంటంటే అసలు రియల్ టైమ్ సినారియోలో మీకు ఇన్స్టలేషన్ చేసే ఛాన్స్ మనకు రాదు, ఎవరికి రాదు. ఆల్రెడీ సర్వర్స్ బిల్డ్ వస్తాయి. సో మీకు కావాల్సిన స్పేస్ అడిగితే అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆ స్పేస్ ఇస్తారు, సెటప్ చేసుకుంటారు. సో ఇది మనకి లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టలేషన్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు ఓఎస్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఫస్ట్ పాయింట్. ఎందుకంటే చాలా మంది ఇక్కడే కింద మీద పడుతుంటారు. సో లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టలేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడున్న వాళ్ళకి టెక్నాలజీ కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అవుతుంది. జనరల్ గా ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే మనకి హార్డ్వేర్ కావాలి. హార్డ్వేర్ అంటే మీరు ల్యాప్టాప్ డెస్క్టాప్ కొనుక్కోవాలి. అన్న తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ సీడీను డివిడీని తీసుకుంటాం. విండోస్ అయితే విండోస్, లైనక్స్ అయితే లైనక్స్. మన డివిడీ డ్రైవ్ ఓపెన్ చేసి అందులో డివిడీ పెట్టి బయాస్ లో పెట్టి ఫస్ట్ బూట్ డివైస్, బూట్ లో సిడి రామ్, ఆ డివిడీ రామ్ కొడితే ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఎవరైతే జనరల్ గా అడ్మినిస్ట్రేషన్ నేర్చుకుంటారో వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఇన్స్టలేషన్. మనకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ తెలియకపోతే కొత్తగా ల్యాప్టాప్ కొనుక్కుంటే ఆడు కొన్నాడు, మనకి ఎవరైతే అమ్మారో వాడు ఇన్స్టలేషన్ చేసి ఇస్తారు. కానీ ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే అసలు ఏం కావాలి? హార్డ్వేర్ కావాలి, సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. ఫిజికల్ గా డివిడీ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. నాకు విండోస్ వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నామంటే విర్చువలైజేషన్ టెక్నాలజీలో ఉన్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాప్టాప్ కొన్నారు, ఇది ఆల్రెడీ విండోస్ ఉంది, లైనక్స్ కావాలి. ఒకప్పుడు మనకి విర్చువలైజేషన్ టెక్నాలజీ లేదు. ఒక నిమిషం. ఆన్లైన్ క్లాస్ 10 నిమిషాలు. ఒకప్పుడు మనకి విర్చువలైజేషన్ టెక్నాలజీ లేనప్పుడు ఒక ల్యాప్టాప్ లో 2 OS ఇన్స్టాల్ చేసేవాళ్ళం. సో 500 GB తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ 250 GB లో విండోస్, మిగతా 250 GB అసలు ఫ్రీగా ఉంటుంది, పార్టిషన్ చేయం. మళ్ళీ లైనక్స్ డివిడీ పెడితే 250 GB ఫ్రీ స్పేస్ లో లైనక్స్ అంటే 2 OS ఉంది. సో నేను పవర్ ఆన్ చేయగానే విండోస్ లైనక్స్ రెండు చూస్తుంది. సో విండోస్ సెలెక్ట్ చేసి ఎంటర్ కొట్టి అది బూట్ అవుతుంది, లైనక్స్ సెలెక్ట్ చేసి ఎంటర్ కొట్టి అది బూట్ అవుతుంది. అట్లాగా మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనకు అట్లాగా మన హార్డ్ డిస్క్ డివైడ్ చేయాల్సిన పని లేదు. నాకు ల్యాప్టాప్ ఉంది, ల్యాప్టాప్ లో విండోస్ వేసాను. నౌ వీఆర్ ఇన్ ద విర్చువలైజేషన్ టెక్నాలజీ. ఈ విర్చువలైజేషన్ టెక్నాలజీలో VMware వర్క్ స్టేషన్ ఆల్రెడీ కొంతమంది తెలిసి ఉండొచ్చు, మళ్ళీ చెప్తాను. VMware వర్క్ స్టేషన్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ చూడండి, నాకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఇన్ని మెషిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. విండోస్ సర్వర్, ఓపెన్ RHEL 330 విండోస్ 7, 10 AM బ్యాచ్, 6 AM బ్యాచ్, ఇలాగా 8, 10 AM బ్యాచ్, 11 AM బ్యాచ్. ఇలాగా నేను ఏ బ్యాచ్ కి తగ్గట్టు అవి నేను మెషిన్స్ క్రియేట్ చేసుకుని ఇన్ని లైనక్స్ OS ఇన్స్టాల్ చేస్తాను, విండోస్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను.
నాకు ఏ క్లాస్ చెప్తే ఆ మిషన్ ఆన్ చేసుకుంటాను. సో ఇంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళం, నేను విండోస్ చెప్పేవాడిని, లైనక్స్ చెప్పేవాడిని, సోలారిస్ చెప్పేవాడిని. దానికి 2 మిషన్లు పెట్టాలి ఫిజికల్గా, ఇంకో 2 మిషన్లు లైనక్స్ పెట్టాలి, లేదా ఇంకో 2 మిషన్లు సోలారిస్ పెట్టాలి. సో ఆ 2 మిషన్లు అవసరం లేదు. కానీ ఇప్పుడు ఒకే సింగిల్ ల్యాప్టాప్ మీద విర్చువలైజేషన్ టెక్నాలజీతో మనం మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని వాటికి తగ్గట్టు ఏ క్లాస్ కి సంబంధించిన క్లాస్ మిషన్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో వీటిని వర్చువల్ మెషిన్స్ అంటారు. సో జనరల్ సినారియోస్ లో మనం ఇన్ని మెషిన్లు మనం యూజ్ చేయాలంటే 10 మెషిన్లు ఇంటూ 30,000 3 లక్షలు ఖర్చు పెట్టాలి. బట్ వర్చువలైజేషన్ టెక్నాలజీతో మనం సింగిల్ పైసా కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా నేను ఇన్ని మెషిన్లు క్రియేట్ చేస్తూ నాకు ఏ క్లాస్ చెప్తుంటే ఆ క్లాస్ మెషిన్స్ నేను యాక్సెస్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే విండోస్ మీద లైనక్స్ చేస్తాం అనుకుంటారు. అది కాదు. విర్చువలైజేషన్ టెక్నాలజీ సాఫ్ట్వేర్ లో మనం మల్టిపుల్ మెషిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని వర్క్ చేసుకున్నారు. విండోస్ చేయొచ్చు, లైనక్స్ చేయొచ్చు, సోలారిస్ చేయొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఆ టెక్నాలజీ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. చాలా మంది విండోస్ మీద లైనక్స్ చేస్తాం అనుకుంటారు, వాళ్ళకి తెలియదు. సో లైనక్స్ అనే ల్యాప్టాప్ లో విండోస్ తీసేసి డైరెక్ట్ గా లైనక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. విండోస్ ఉండదు, ఓన్లీ లైనక్సే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ ప్రకారం మనం విండోస్ ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా లైనక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ మనకి ఓఎస్ చేయాలంటే మనకి హార్డ్వేర్ కావాలి. హార్డ్వేర్ అంటే మెషిన్ కావాలి. సో ఫిజికల్ హార్డ్వేర్ బై చేస్తే ఫిజికల్ మెషిన్ అవుతుంది. విర్చువలైజేషన్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఒక మెషిన్ క్రియేట్ చేసుకుంటే అది విర్చువల్ మెషిన్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ మనకు ఒక విర్చువల్ మెషిన్ కావాలి. సో క్రియేట్ వన్ విర్చువల్ మెషిన్ టు ఇన్స్టాల్ ద ఓఎస్. Click on file, న్యూ విర్చువల్ మెషిన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, అంత కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఇన్స్టాలేషన్ పార్ట్ లో ఫెయిల్ అవుతుంటారు. తర్వాత నేను వీడియో పంపిస్తాను. సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ టిపికల్, సెలెక్ట్ ఐ విల్ ఇన్స్టాల్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేటర్. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, కొంతమంది అంటే డివిడి ఉంది కదా అని డివిడి సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ ఉంది కదా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. అలా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా అదే ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. మన తర్వాత పార్టిషన్ చేసుకోవడానికి ఏం చేయడానికి ఉండదు, డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి ఉండదు. ఎందుకంటే కస్టమ్ లేఅవుట్ తీసుకోవాలి మనం. సో ఐ విల్ ఇన్స్టాల్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేటర్. నెక్స్ట్ చూడండి, మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారా, లైనక్స్ చేస్తారా, నావెల్ అప్లోడ్ చేస్తారా, సోలారిస్ ఓఎస్ చేస్తారా, VMware ESXi సర్వర్ చేస్తారా, అదర్ ఓఎస్ చేస్తారా అని అడుగుతుంది. మనం ఏం చేస్తాం, లైనక్స్ చేస్తాం. లైనక్స్ లో ఏ వెర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాం మనం, ఉబుంటునా, రెడ్ హ్యాటా, సెంటోసా, ఫెడోరానా ఏంటి? సో ఇక్కడ వెర్షన్ సెలెక్ట్ చేయండి. మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి, రెడ్ హ్యాట్ అనుకోండి. రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ లైనక్స్ 64 బిట్ ఇది మనం యూజ్ చేసే ఓఎస్. సో అది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. క్లిక్ నెక్స్ట్. మెషిన్ ఒక నేమ్ పెట్టుకున్నాం, RHL బేసిక్స్ అని పెట్టుకున్నాం. మన క్లాస్ కు సంబంధించి. సో హార్డ్ డిస్క్ సైజ్ 20 GB, స్టోర్ వర్చువల్ డిస్క్ యాజ్ ఏ సింగిల్ ఫైల్. క్లిక్ నెక్స్ట్. క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. చూడండి, మెషిన్ వచ్చేసిందంటే నేను మార్కెట్కి వెళ్ళి 30,000 పెట్టి 25,000 పెట్టి హార్డ్వేర్ కొన్నట్టు. ఇప్పుడు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మెషిన్ క్రియేట్ చేసింది. సో మెషిన్ రెడీగా ఉంది. ఇప్పుడు ఏం కావాలి, మనకి సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. సో టు సెలెక్ట్ ద RHL సాఫ్ట్వేర్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద మెషిన్, క్లిక్ ఆన్ సెట్టింగ్స్,
సెలెక్ట్ ద సిడిఆర్ డివిడి. ఇప్పుడు మనం డివిడి వాడలేదు, అన్ని ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ ఫైల్స్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకునేది. సెలెక్ట్ యూజ్ ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ ఫైల్. బ్రౌజ్. సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారో అక్కడ బ్రౌజ్ చేయండి. నేను ఈ డ్రైవ్ లో పెట్టాను. ఈ డ్రైవ్ లో సాఫ్ట్వేర్ ఈ డ్రైవ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇక్కడ రెడ్ హ్యాట్ 6.0 యూజ్ డబుల్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో మెషిన్ రెడీగా ఉంది, సాఫ్ట్వేర్ కూడా రెడీగా ఉంది. పవర్ ఆన్ దిస్ వర్చువల్ మెషిన్. ఓకే, దాంట్లో లిస్ట్ ఒకసారి లిస్ట్ ఇక్కడ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇన్స్టాల్ ఆర్ అప్గ్రేడ్ an existing system. ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎంటర్ కొట్టండి. అసలు అది ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది చూడు ఒకసారి. ఇప్పుడు తీసుకుంటే ఈ రోజు నెక్స్ట్. సో సెలెక్ట్ ద లాంగ్వేజ్ ఇష్యూ. దీన్ని చెక్ చేసి అంటే దీన్ని కంప్యూటర్ మూవ్ చేసి కీబోర్డ్ లాంగ్వేజ్ ఇష్యూ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ డివైసెస్. బేసిక్ స్టోరేజ్, స్పెషల్ స్టోరేజ్. బేసిక్ స్టోరేజ్ అంటే బేసిక్ గా మన ల్యాప్టాప్ లోను డెస్క్టాప్ లోను డివైస్. రియల్ టైం ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనం పనిచేసేటప్పుడు స్టోరేజ్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఫైబర్ ఛానల్ నెట్వర్క్ నుంచి ఒక బైండ్ చేస్తాం. సో జనరల్ గా ఓఎస్ బేసిక్ స్టోరేజ్ డివైస్ చేస్తాం. డేటా బేసెస్ అనేవి నేను స్పెషల్ స్టోరేజ్ డివైస్ పెట్టుకుంటాను. సో సెలెక్ట్ బేసిక్ స్టోరేజ్ డివైసెస్. సో ఫస్ట్ మనం హార్డ్ డిస్క్ ని ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవాలి. రీఇనిషియలైజ్. సో ఇక్కడ హోస్ట్ నేమ్ కంప్యూటర్ సర్వర్ 25. రియల్ టైం ఎలా అంటే IBM వెబ్ యాప్ 1, IBM వెబ్ యాప్ 2 సర్వర్ బట్టి నేమ్ పెట్టుకుంటారు. మనం ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. IP అడ్రస్ ఇది నెట్వర్క్ కార్డ్ పేరు 0. సో వెర్షన్ బట్టి నేమ్ మారుతుంది, కానీ మనకి నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ETH0. క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. చెక్ ద బాక్స్ కనెక్ట్ ఆటోమేటికల్లీ. ఇప్పుడు మనం జనరల్ గా వాడుతున్న IP అడ్రసింగ్ సిస్టమ్ IPv4. ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ వర్షన్ 4. బై డిఫాల్ట్ గా ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కైనా, విండోస్ అయినా, లైనక్స్ అయినా, సోలారిస్ అయినా, AX అయినా, HP యూనిక్స్ అయినా DSCP ఆటోమేటిక్. కానీ మనం IBM వెబ్స్పియర్ సర్వర్ వాడుతున్నాం, సర్వర్ OS వాడుతున్నాం. సో సర్వర్ స్క్రిప్ట్ కూడా IP మారకూడదు. సో ఏం చేయాలి? మాన్యువల్ IP ఇవ్వాలి. చెక్ ద మెథడ్ ఆఫ్ IP అడ్రసింగ్. మాన్యువల్. క్లిక్ ఆన్ యాడ్. ఇక్కడ ఎంటర్ కొట్టాలి. సబ్జెక్ట్ మాస్క్ 25 బిట్స్ మాస్క్ అవుతుంది. సో క్లిక్ ఆన్ అప్లై. క్లిక్ ఆన్ క్లోజ్. నెక్స్ట్ కోల్కతా, ఏషియా కోల్కతా. ఇక్కడ రూట్ పాస్వర్డ్ అడిగి చాలా మంది పాస్వర్డ్ మర్చిపోయి తర్వాత మనకు నార్మల్ యూజర్ క్రియేట్ చేస్తాం పాస్వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు. దానివల్ల నార్మల్ యూజర్ కెనాట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కమాండ్స్ మీరు పర్మిషన్స్ లేని ఏం చేయలేదు. సో ఇక్కడ రూట్ పాస్వర్డ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకుని రెడ్ హ్యాట్ అని మర్చిపోకుండా రెడ్ హ్యాట్. సో వీక్ పాస్వర్డ్ ఏం పర్లేదు, యూజ్ ఎనీవే. సో సెలెక్ట్ క్రియేట్ కస్టమ్ లేఅవుట్. కస్టమ్ లేఅవుట్ అంటే నాకు నచ్చినట్టు పార్టిషన్ ఇస్తాను. అంటే నాకు పార్టిషన్ ఇస్తారు. సో దీనికి ఎంత స్పేస్ ఇవ్వండి, దీనికి ఎంత స్పేస్ ఇచ్చి అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. పైన ఏం సెలెక్ట్ చేసుకున్నా యూజ్ ఆల్ స్పేస్ కానీ, రీప్లేసింగ్ లైన్స్ కానీ, సింక్ కరెంట్ సిస్టమ్ కానీ, యూజ్ ఫ్రీ స్పేస్ కానీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా అదే పార్టిషన్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి? నాకు ఏంటి కావాలి ఇందాక చెప్పుకున్నాను.
నాకు ఏది అవసరమో ఆ పార్టీషన్ తీసుకుంటాను. నేను ఏ పర్పస్ కోసం సర్వర్ వాడుతున్నామో దానికి రిలేటెడ్గా మనం పార్టీషన్స్ క్రియేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. స్లాష్ బూట్ ఆప్షన్ 200 పోర్టబుల్ సెపరేట్గా ఫైల్ సిస్టమ్ పెట్టేస్తాను. ఓకే క్రియేట్. స్లాష్ కంపల్సరీ పార్టీషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. స్లాష్ కింద ఓఎస్ లేదు, స్లాష్ 10,000 MB బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఓఎస్. అయిపోయింది. మనం యూజర్ మేనేజ్మెంట్లో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ చూస్తాం, అందుకని స్లాష్ ఇంటూ సపరేట్గా ఒక పార్టీషన్ ఇస్తాం. 1000 MB ఇస్తుంది. అట్లాగే లైనక్స్లో స్వాప్ మెమొరీ అంటారు. స్వాప్ అంటే వర్చువల్ మెమరీ. విండోస్లో వర్చువల్ మెమరీ అంటాం. ఆటోమేటిక్గా అదే తీసుకుంటుంది. స్వాప్ మెమరీ అంటే ఏంటంటే మన ఫిజికల్ డిస్క్లో మరి ల్యాప్టాప్ ఉన్నప్పుడు మెమరీ అంతా 4 GB ర్యామ్ 8 GB ర్యామ్ చెప్తారు. అది ఫిజికల్ మెమరీ. అది కాకుండా సిస్టమ్కి విండోస్లో అదే తీసుకుంటుంది. లైనక్స్లో మనం ఇవ్వాలి. సో ఆ స్వాప్ మెమరీ పార్టీషన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఫైల్ సిస్టమ్ టైప్ స్వాప్ అనేది మెమరీ బేస్డ్. స్వాప్ 1000 MB ఇస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. IBM అప్లికేషన్ స్వాప్ మెమరీ కావాలి. స్వాప్ మెమరీ లేని సో స్వాప్ వాళ్ళు మనకు చెప్తారు రియల్ టైంలో ఎంత స్వాప్ మెమరీ ఇవ్వాలి, దాన్ని బట్టి మనం ఇచ్చుకుంటాం. ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, విశ్లేషణ చేసే అది అవకాశం రాదు. వాళ్ళ తగ్గట్టు అడ్మినిస్ట్రేటర్ చూసుకుంటాడు ఇది. బట్ మనకి అండర్స్టాండబుల్ కావాలి చెప్తాను. ఓకే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫార్మాట్ క్లిక్ ఆన్ ఫార్మాట్, రైట్ చేంజెస్. సో బూట్ కోడ్ నెక్స్ట్ కొట్టండి. ఇక్కడ మీకు డెస్క్టాప్ వ్యూ కావాలి, డెస్క్టాప్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, లేదంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉంటాం. అలా అయినా సరే మనం ఏ సెటప్ అయినా జరుగుతుంది కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో కూడా. కానీ డెస్క్టాప్ వ్యూ రియల్ టైంలో డెస్క్టాప్ వ్యూ ఉండదంటే గుర్తుపెట్టుకుని కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో పనిచేస్తాం. బట్ మనకి ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కోసం, మన సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం డెస్క్టాప్ ఎన్విరాన్మెంట్ బాగుంటుంది కడుతుంది. నెక్స్ట్ సో ఇన్స్టలేషన్ ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే సో ఇది 15 minutes తీసుకుంటుంది. బ్రేక్ తీసుకున్నాం. ఇది డెమో క్లాస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. మీకు ఒకసారి డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి అడగండి. ఈవినింగ్ వస్తుంది 6 వస్తుంది 6 కూడా వస్తుంది. ఏదైనా ఒకసారి డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సో డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇది డెమో క్లాస్. గోపి ఇన్స్టిట్యూట్ లో 11 o'clock క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మండే నుంచి కనెక్ట్ మండే వచ్చేసేయండి అక్కడ. ఓకే సార్. ఓకే
లక్ష్మీకాంత్, రాజు, సుధా, దివ్య, మీకేమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి క్లారిఫై చేసుకోండి. ఓకే, రాజు, లక్ష్మీకాంత్, ఓకే. దివ్య, do you have any doubts? నేను స్టార్టింగ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ వెళ్ళలేదు సార్. సో అంటే ఇది వీడియో ఏమైనా రికార్డ్ చేస్తారా? ఆ వీడియో రికార్డింగ్ ఉంటుందండి. ఓకే, అది పంపిస్తారు కదా? ఏం లేదు, లైనక్స్ అంటే విండోస్ అంటే అని చెప్పాను, ఆ మధ్యలో మీరు ఇచ్చారు. ఓకే ఓకే ఆ వీడియో వచ్చేస్తాను, అందరికి లింక్ వస్తుంది. సాఫ్ట్వేర్ అని పంపిస్తాను. ఓకే ఒక 10 to 15 minutes బ్రేక్ తీసుకున్న తర్వాత మనం బేసిక్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఓకే ఓకే అట్లా అలాగే బ్రేక్ తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇన్స్టలేషన్ అవుతుంది. తర్వాత పోస్ట్ ఇన్స్టలేషన్ స్టెప్స్ కొన్ని ఉంటాయి, అవి నేను చెప్తాను. ఓకేనా? నీకు 4 కాకుండా ముందు తీసుకున్నావా? తర్వాత వస్తుందా? సెకండ్ అవసరం చెప్పాలి.
సార్ వాటర్ అవుతుంది. Resume. Resume. Nerede? Yani. Music.
పోదా John. Two 060. పక్కన ఇది లేదు Korean. No. 06 June 1993. Na pena. Compulsory కదా పోదా సహపాఠి కదా హలో నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇంకా బిజినెస్ అవుతుంది మళ్ళీ డేటా వచ్చి ఇంకా टिकट होगा ना टिकट होगा रेड स्पीकर also ना sorry our profile resume you know sir resume you know sir చెప్పు ఇదంతే ఓకేనా నుంచి 06 చెప్తానా ఓకేనా
జీలో పెట్టి డిలీట్ ఓకే. Seriously. Last. Ready to go. Okay. Sunita. ఇన్స్టలేషన్ అయిపోతుంది. సో రీబూట్ ద సిస్టమ్. సో ఇక్కడ మనకి పోస్ట్ ఇన్స్టలేషన్ స్టెప్స్ అంటాం, లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్. సో రెడ్ హ్యాట్ రిజిస్ట్రేషన్ తర్వాత తీసుకుంటాం. ఐ విల్ కనెక్ట్ లేటర్.
ఇక్కడ ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేయాలి, నార్మల్ యూజర్. సో యూజర్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను. ఈ నార్మల్ యూజర్గా లాగిన్ అయితే అడ్మినిస్ట్రేషన్ సంబంధించిన కమెంట్స్ పనిచేయాలి. మనం అడ్మినిస్ట్రేటర్ లాగిన్ అయ్యాలి. చూడండి, ఇక్కడ లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు మనకి శ్రీని అనే యూజర్ క్రియేట్ చేసి ఈ యూజర్తో లాగిన్ అయ్యాం. మనం రూట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లాగిన్ అయ్యాం. అదర్ యూజర్ నేమ్ రూట్, పాస్వర్డ్. టెర్మినల్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు మెయిన్ లింక్ ఇక్కడ పెట్టాలి. సో జనరల్గా విండోస్లో మనం ఎక్కడున్నామో మనకు తెలుస్తుంది, ఎందుకంటే గ్రాఫికల్ మోడ్ కాబట్టి. డెస్క్టాప్ కనపడుతుంది, మై కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేస్తే డ్రైవ్స్ కనపడుతుంది, డి డ్రైవ్ ఓపెన్ చేస్తే అందుకు ఏం ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి, ఫైల్స్ ఉన్నాయి కనబడుతుంది. సో మనం ఏ ఫోల్డర్లో బాగుంటుంది ఓపెన్ చేసి అందుకు ఏమున్నాయి కనబడుతుంది. ఎంత గ్రాఫికల్ ఉంది. మరి లైనక్స్ కమాండ్ ఉంటుంది కదా, సో అసలు మనం ఎక్కడ ఉన్నాము అని తెలుసుకోవాలంటే పీడబ్ల్యూడబ్ల్యూ ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. మీరు ఎప్పుడైనా ఉంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, లైనక్స్లో ఏ కమాండ్ అయినా స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు పీడబ్ల్యూడబ్ల్యూని కొట్టుకోండి. మనం ఎక్కడ ఉన్నాం తెలియాలి కదా ఫస్ట్. విండోస్లో అంటే తెలిసిపోతుంది గ్రాఫికల్ మోడ్. సో ఇక్కడ స్లాష్ రూట్లో ఆల్రెడీ ఉందా చెప్తాను, అడ్మినిస్ట్రేటర్ హోమ్ డైరెక్టరీ. అందులో డెస్క్టాప్ అనే ఫోల్డర్లో ఉన్నాం. అంటే మన డెస్క్టాప్ లాగిన్ కదా, అది పాత్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏమున్నాయో చూడాలి. ఎల్ఎస్ ఏమి లేవు. ఎల్ఎస్ అంటే ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ చూడటానికి కమాండ్. సో మనం ఎక్కడ పని చేయాలి, మన హోమ్ డైరెక్టరీలో పని చేయాలి. మన హోమ్ డైరెక్టరీ ఏంటి, స్లాష్. మీరు ఎక్కడ ఉన్నా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఎక్కడున్నా ఏ పాత్లో ఉన్న సిడి అనే కమాండ్ పెడితే మీరు మీ హోమ్ డైరెక్టరీకి వెళ్ళిపోతారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ యూజర్ అయినా సరే అతను ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నా సిడి అనే కమాండ్ పెడితే మన హోమ్ డైరెక్టరీ వెళ్ళిపోతాం. టిల్ట్ అని వస్తుంది. టిల్ట్ అంటే మీ హోమ్ డైరెక్టరీ ఉంటుంది. ఏంటి ఆ హోమ్ డైరెక్టరీ అంటే పీడబ్ల్యూడీ పెట్టుకోండి. మనం చెప్పుకున్న సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ హోమ్ డైరెక్టరీ స్లాష్ రూట్. సో అక్కడ ఉన్నాం మనం. ఇక్కడ ఏమైనా చూడాలి. దాకా డెస్క్టాప్లో ఉన్నాం, స్లాష్ రూట్లో డెస్క్టాప్లో ఉన్నాం. అక్కడ ఏమన్నా చూసాం, ఏమి లేవు. అక్కడ నా హోమ్ డైరెక్టరీకి వెళ్ళిపోయాను. ఇక్కడ ఏమన్నా చూడాలి. ఎల్ఎస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కొన్ని డైరెక్టరీలు ఉన్నాయి, కొన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి. డిఫాల్ట్ సిస్టమ్ ఫైల్స్ డైరెక్టరీస్. బ్లూ కలర్ లో ఉన్నవన్నీ డైరెక్టరీస్, బ్లాక్ కలర్ లో ఉన్న ఫైల్స్. డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, డౌన్లోడ్స్ ఉన్నాయి, డెస్క్టాప్ డైరెక్టరీ, మ్యూజిక్, పిక్చర్స్ ఉన్నాయి. ఇన్స్టాల్ డాటా, కనకొండ డాటా, కన్ఫిగరేషన్ ఉన్నాయి. ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్. అట్లాగే సిస్టమ్ హోస్టింగ్ చూడాలి. కమాండ్ హోస్టింగ్ మనం ఇందాక ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఇచ్చాము కంప్యూటర్ నేమ్ అని చెప్పేసి. తర్వాత ఐపీ అడ్రస్ చూడాలి. ఐపీ కూడా ఇచ్చాము. 192.168.0. తర్వాత హోస్ట్ నేమ్ ఐపీ ఇచ్చాము. రెండు చెక్ చేసి డేట్ చూడాలి. కమాండ్ డేట్. క్యాలెండర్ చూడాలి. క్యాలెండర్. ఇవన్నీ సింపుల్. మనం జనరల్గా కమాండ్స్ ఏంటనే చూస్తాం. అట్లాగే ఏ కెర్నల్ మనం ఎక్కడైనా యూనియన్ లైనక్స్ హౌ టు సీ ద సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. యూనియన్ ఇదంతా సిస్టమ్ లైనక్స్ సర్వర్ 25 కెర్నల్ రిలీజ్, కెర్నల్ వెర్షన్, మన హార్డ్వేర్ ప్లాట్ఫామ్ ఏంటి, ప్రాసెస్ల ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి, ఓఎస్ ఏంటి, కెర్నల్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మొత్తం ఇక్కడ వచ్చేది. వీటిల్లో విడివిడిగా చూడవచ్చు. యూనియన్ కెర్నల్ రిలీజ్,
యూనియన్ హైఫన్ ఎన్ అంటే నోడ్ అంటే కంప్యూటర్ నేమ్. యూనియన్ హైఫన్ ఎస్ కెర్నల్ నేమ్. యూనియన్ హైఫన్ ఆర్ కెర్నల్ యూనియన్ హైఫన్ బి కెర్నల్ వెర్షన్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అయింది, డేట్ టైం. యూనియన్ హైఫన్ ఎం మిషన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎం. యూనియన్ హైఫన్ ఓఎస్ జిఎంఈ లైనక్స్. యూనియన్ హైఫన్ ప్లాట్ఫామ్ ఆర్కిటెక్చర్ x86 యూనియన్ హైఫన్ పి ప్రాసెసర్ ఆర్కిటెక్చర్. ఇట్లాగా ఇందులో ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళు ఏదో ఒకటి వాట్ ఈస్ హౌ డు యూ నో ద కెర్నల్ రిలీజ్ వర్షన్, నోడ్ నేమ్, సిస్టమ్ కెర్నల్ వర్షన్, కెర్నల్ రిలీజ్, మిషన్ ఆర్కిటెక్చర్, వాట్ ఈస్ ఓఎస్, హార్డ్వేర్ ప్లాట్ఫామ్, ప్రాసెసర్ ఆర్కిటెక్చర్, ఏదైనా కూడా మనం చెప్పేటట్టు ఉండాలి. సో ఇవి ఒకసారి చూపిస్తున్నాను. ఇవన్నీ మీకు ప్రాక్టికల్గా డాక్యుమెంటేషన్ పంపిస్తాను. జనరల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యూజర్ అంటే సూపర్ యూజర్ ఆర్ రూట్ యూజర్ అంటాం. జనరల్గా లైనక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఎవరు ఉన్నారు అంటే సూపర్ యూజర్ ఆర్ రూట్ యూజర్ అంటాం. రూట్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో అడ్మినిస్ట్రేటర్ హ్యావింగ్ ఆల్ ప్రివిలేజెస్. సో దే కెన్ పర్ఫార్మ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాస్క్. మనం ఏదైనా తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేటర్ లాగిన్ అయ్యి నార్మల్ యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ నో ప్రివిలేజెస్ అంటే వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు, అడ్మినిస్ట్రేటర్ ప్రివిలేజెస్ వాళ్ళు చేయలేదు. సో హీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ నార్మల్ యూజర్ కమాండ్స్ విచ్ ఆర్ అలోకేటెడ్. సో వాళ్ళు ఏం అలోకేట్ చేస్తామో అవే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. కానీ మనం ఇచ్చిన కమాండ్స్ ఏమి పనిచేయడానికి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కమాండ్స్ చేయదు. సూడో యూజర్స్ అని ఉంటారు. జనరల్ చాలా సూడో స్పేస్ పడుతున్నారు. అంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్ ప్రివిలేజెస్ కొన్ని నార్మల్ యూజర్స్ ఇవ్వటం సూడో యూజర్స్ అంటాం. సో ఇట్లా 3 టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ మనకి లైనక్స్లో ఉంటారు. తర్వాత మనం చెప్తాం లైనక్స్లో ఆర్కిటెక్చర్ లెవెల్లో షెల్ ఉంటుంది. సో వాటి షెల్ అని అడుగుతాడు ఇంటర్వ్యూలో. ఇట్ ఈస్ ద ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ కెర్నల్. యూజర్కి కెర్నల్కి మధ్యలో ఒక ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది. షెల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కమాండ్ చెక్కర్. ఇప్పటిదాకా మనం చేసింది అదే. షెల్కి లాగిన్ అయ్యి కమాండ్స్ ఇచ్చాం. ఎల్ఎస్ఎన్ ఎన్ని కమాండ్స్ షెల్ రీడ్ చేసి అది మనకి తెలిసిన కమాండ్ అయితేనే వర్క్ అవుతుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద షెల్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్. షెల్ ఐడెంటిఫైస్ వెదర్ ద యూజర్ ఈజ్ ఎ సూపర్ యూజర్ ఆర్ నార్మల్ యూజర్ ఆర్ సూడో యూజర్. ఇందాక చెప్పినాం కదా, సూపర్ యూజర్ ఉంటాడు, నార్మల్ యూజర్ ఉంటాడు, సూడో యూజర్. వాళ్ళకి తగ్గ పర్మిషన్ బట్టి ఎవరికి ఏ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అదే చేస్తుంది. లైనక్స్ సపోర్ట్స్ ఆల్ దర్ షెల్స్. ఏ ఓఎస్ అయినా లైనక్స్ అవ్వచ్చు, సోలారిస్ అవ్వచ్చు, ఏఎక్స్ అవ్వచ్చు, హెచ్పి యూనిక్స్ అవ్వచ్చు. ఏ ఓఎస్ అయినా, ఏ యూనిక్స్ ప్లాట్ఫామ్ అయినా, ఏ లైనక్స్ ప్లాట్ఫామ్ అయినా అన్ని షెల్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో టైప్స్ ఆఫ్ షెల్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు మనం వాడేది బ్యాష్ షెల్ వాడుతున్నాం. ఒకప్పుడు 1970s 80s అక్కడ మనకి ఎస్హెచ్ ఉండేది. దాని తర్వాత అడ్వాన్స్డ్ కేఎస్హెచ్, దాని తర్వాత అడ్వాన్స్డ్ సిఎస్హెచ్, ఈ 3 కలిపితే బ్యాష్. సో బ్యాష్ బోర్న్ అగైన్ షెల్. అంటే డేవిడ్ బోర్న్ అని ఆయన, స్టీవ్ బోర్న్ అని ఆయన అది షెల్ డెవలప్ చేసాడు. ఆయన పేరుతో బోర్న్ అగైన్ షెల్ అన్నారు. లైనక్స్ ఓఎస్ డిఫాల్ట్ ఓఎస్. అంటే మీకు అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో, వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ షెల్ ఆఫ్ లైనక్స్ అంటే, మనం లాగిన్ అయిన తర్వాత మనకు వచ్చే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ షెల్, డిఫాల్ట్ షెల్ అంటాం మనం. లైనక్స్లో డిఫాల్ట్ షెల్ ఏంటి అంటే ఏంటంటే బ్యాష్. తర్వాత ఎస్హెచ్ బోర్న్ షెల్ అంటాం. సన్ సోలారిస్ అంటే హెచ్పి యూనిక్స్లో అది డిఫాల్ట్. ఇప్పుడు సోలారిస్ మనం ఎక్కువ వాడలేదు, బట్ ఈవెన్ ఇంకా కొన్ని సర్వర్స్ రన్ అవుతున్నాయి. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, యాజ్ ఏ ఐబిఎం వెబ్స్పీర్ వ్యాస్ అడ్మిన్స్, వెబ్స్పీర్ అప్లికేషన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ రియల్ టైంలో సోలారిస్ సర్వర్స్ కూడా ఉంటాయి. అట్లా లైనక్స్ కానీ సోలారిస్ కమాండ్స్ అన్ని దాదాపు సేమ్ ఉంటాయి, చిన్నపాటి డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. సో మీరు మీ మైండ్ సెట్లో సోలారిస్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, లైనక్స్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, ఐబిఎం సర్వర్స్ ఉంటాయి అనేది మన మైండ్ సెట్లో ఉండాలి.
సో లైనెక్స్ అయినా సోలారిస్ అయినా ఐబిఎం ఎక్స్ అయినా అన్ని యూనిక్స్ ఫ్లేవర్సే. సో దాదాపు అన్ని కమాండ్స్ 90% అన్ని కమాండ్స్ సేమ్ ఉంటాయి. కొన్ని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పరంగా డిఫరెన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఎక్కడైనా పని చేయాలి తప్పదది. సో మీరు పని చేయగలరు కూడా, ఎందుకంటే దాదాపు కాన్సెప్ట్ అంతా ఒకటే, స్ట్రక్చర్ ఒకటే, ఇన్స్టలేషన్ పార్ట్ ఒకటే, కొన్ని చిన్న చేంజెస్ ఉంటాయి. జనరల్గా ఆటోమేటిక్గా మన డాక్యుమెంటేషన్ కేటీలో వెళ్ళిపోతుంది. సో సిఎస్హెచ్ LLL to HLL, ఇది కెర్నల్. సో మనం ఇందాకే డెమోలో చెప్పాను టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఇన్ లైనక్స్ అని. విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఐడెంటిఫై ద ఫైల్స్ విత్ ఎక్స్టెన్షన్ నేమ్స్ .exe, .dat, .doc, .xls, .ppt, .pdf ఇలా ఉంటాయి ఫార్మాట్. బట్ లైనక్స్లో టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. మరి ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? నార్మల్ ఫైల్ హైఫన్ అంటే నార్మల్ ఫైల్, హిడెన్ ఫైల్ అంటే డాట్, బ్లాక్ స్పెసిఫిక్ ఫైల్ అంటే బి, లింక్డ్ ఫైల్ అంటే ఎల్, సాకెట్ ఫైల్ అంటే ఎస్, డైరెక్టరీ ఫైల్ అంటే డి, పైప్డ్ ఫైల్ అంటే టీ, క్యారెక్టర్ స్పెసిఫిక్ ఫైల్ అంటే సి. సో ఆ ఫైల్ని బట్టి మనకి ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది. మనం చూస్తాం ప్రాక్టికల్ చెప్తాను. ఇక్కడ మనం కమాండ్ ఉంటుంది, LS-L కొడితే తెలిసిపోతుంది. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, హైఫన్ అంటే నార్మల్ ఫైల్, డి ఉంటే డైరెక్టరీ అని సేమ్. సో అక్కడ ఏముంటుందో ఆ వాల్యూని బట్టి, ఆ క్యారెక్టర్ని బట్టి అది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ మనకు అర్థమవుతుంది. తర్వాత యూనేమ్ కమాండ్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం. యూనేమ్ అంటే యూనేమ్ హైఫన్ ఏ, సో యూనేమ్ హైఫన్ ఎస్ కర్నల్ నేమ్, యూనేమ్ హైఫన్ ఎన్ నోడ్ నేమ్, హైఫన్ ఆర్ అంటే కర్నల్ రిలీజ్, హైఫన్ వి అంటే కర్నల్ వెర్షన్, సో హైఫన్ ఎం అంటే మిషన్ హైఫన్ పి అంటే ప్రాజెక్ట్, ఐ అంటే హార్డ్వేర్ ప్లాట్ఫామ్, ఓ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. మళ్ళీ మీకు ఇందాక LS కమాండ్ చెప్పాను నేను. ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ చూడాలంటే ఇప్పుడే కొట్టే మనం కమాండ్ LS, ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇచ్చాను హైఫన్లో. ఇట్లా మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. LS స్పేస్ హైఫన్ ఏ, ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఆల్ హిడెన్ ఫైల్స్, డైరెక్టరీస్ అండ్ నార్మల్ ఫైల్స్. LS-D ఆల్ డైరెక్టరీస్. LS-M ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ విత్ కామాస్, రివర్స్ ఆర్డర్, -R, Q విత్ కొటేషన్స్, -R రికర్సివ్ మోడ్ అంటే మెయిన్ డైరెక్టరీ, అందుట్లో సబ్ డైరెక్టరీస్ ఉంటే ఆ సబ్ అంటే ట్రీ స్ట్రక్చర్ లాగా చూపించేస్తుంది. LS-S అంటే సైజ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్, ఎంత సైజు ఉంది ఏంటి అనేది ఆ ఫైల్స్. LS-I అంటే ఐనోడ్ నెంబర్స్. LS-SH అంటే మన అండర్స్టాండబుల్ 10 MB, 4 KB, 5 KB మన అండర్స్టాండబుల్ బైట్స్లో కాకుండా KBస్లో, MBస్లో చూపిస్తుంది. LS-T అంటే సార్ట్ పై మాడిఫికేషన్ టైం, అంటే మోస్ట్ రీసెంట్లీ ఏవైతే ఫైల్స్ అప్డేట్ అయినాయో క్రియేట్ చేసామో ఆ మోడ్లో చూపిస్తుంది. LS-L అంటే మొత్తం అన్ని ఫీల్డ్స్ ఉంటే అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు LS అంటే నార్మల్ డైరెక్టరీస్. LS-A విత్ హిడెన్ ఫైల్స్ కూడా చూపిస్తుంది. నార్మల్ ఫైల్స్ ప్లస్ హిడెన్ డాట్ ఉంటే హిడెన్ ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్. LS-R రివర్స్ ఆర్డర్ అని చెప్తాం, అంటే A to Z, Z to A. LS-T మోస్ట్ మాడిఫికేషన్ టైం అని చెప్పాం. సో లేటెస్ట్గా ఏది మాడిఫై ఉందో అక్కడ నుంచి లిస్ట్ వస్తుంది. LS-S సైజు ఇక్కడ మనకి అది 4 KB బైట్సా తెలియదు. సో LS-SH కొట్టండి తెలుస్తుంది, 4 KB, 52 KB, 12 KB ఇట్లా మనం అండర్స్టాండబుల్. LS-Q కొటేషన్స్లో చూపిస్తుంది. LS-M
కామాస్లో చూపిస్తుంది. ls హైఫన్ ఎల్. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ కొన్ని మన కాలమ్స్ కనపడుతుంది. ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ అని చెప్తున్నాం, తర్వాత పర్మిషన్స్, తర్వాత ఇక్కడ 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. 1 అంటే నంబర్ ఆఫ్ లింక్స్. మీరు ఎప్పుడైనా ఫైల్కి ఒక లింక్ ఉంటుంది, డైరెక్ట్గా రెండు లింక్ ఉంటుంది. సో నంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ అని చెప్పాలి మనం. తర్వాతది ఓనర్ ఆఫ్ ఫైల్. ఓనర్ ఎవరు, ఆ ఫైల్కి పేరు ఉంటుంది. ఓనర్స్ గ్రూప్, ఆ ఓనరు ఏ గ్రూప్కి మెంబరో అది. నెక్స్ట్ నంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ యూజ్డ్ బై ద ఫైల్. కింద కేబీస్లో చూసాం, ఇక్కడ బైట్స్లో చూపిస్తుంది. అనకొండ .సింగ్ 4 KB ఇట్లాగా బైట్స్లో చూపిస్తుంది. తర్వాత డేట్ అండ్ టైం వెన్ ద ఫైల్ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఫైల్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో టైప్ ఆఫ్ ఫైల్, పర్మిషన్స్, నంబర్ ఆఫ్ లింక్స్, ఓనర్ ఆఫ్ ద ఫైల్, ఓనర్స్ గ్రూప్, నంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ యూజ్డ్ బై ద ఫైల్, అండ్ డేట్ అండ్ టైం వెన్ ద ఫైల్ ఈస్ క్రియేటెడ్. 9/54, 57, 57, 54 ఇట్లాగా మనకి ఏదైతే అది. వీటినే మనకి రియల్ టైంలో ఏమవుతారంటే ఆప్షన్స్ వాడతారు. ls-l-tr. ఎల్ అంటే లాంగ్ లిస్టు, టీ అంటే మోస్ట్ మాడిఫికేషన్ టైము విత్ రివర్స్ ఆర్డర్. సో ఇట్లా చూస్తుంటారు ఫైల్స్. సో మీరు ఎనీ కాంబినేషన్ యూజ్ చేయొచ్చు. ls-l-sh విత్ సైజు, లాంగ్ లిస్ట్ విత్ సైజ్. సో ఇట్లా మనం ఏ కాంబినేషన్ చూసినా కూడా అవుట్పుట్. అట్లాను ls అనే కమాండ్లో రకరకాల ఆప్షన్స్ వాడు అడిగితే చెప్పాలి. అవుట్పుట్ ఇది ఐనోడ్ నెంబర్స్ అంటే ls-i. సో ఐనోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫైల్. కెర్నల్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద ఫైల్ విత్ నెంబర్. సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద ఫైల్ విత్ నేమ్. మన అండర్స్టాండబుల్ ఏంటంటే అనకొండ.php చెప్తారు. తెలియదు మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కాదు, నెంబర్ కాదు. 7366 అంటే అనకొండ అర్థం. ఇట్లా మనం హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ మీన్స్, కెర్నల్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ అంటే నెంబర్స్. సో వాటిని ఐనోడ్ నెంబర్స్ అంటాం. ఇంటర్వ్యూలో ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అడుగుతారు, వాట్ ఈజ్ ఐనోడ్ నెంబర్ అంటారు. అండ్ ఐనోడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫైల్. ఐనోడ్ అంటే ఫైల్. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయడం అట్లాగా చూద్దాం. సో లైనక్స్లో ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయాలి, 0 బైట్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే కమాండ్ టచ్. చూడండి, టచ్ అనే కమాండ్ ద్వారా మనం 0 బైట్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఏ ఎంటీ ఫైల్స్. సో ఇక్కడ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే మీరు ఏ పని చేస్తున్నా ఫస్ట్ పాత్ చూసుకోవాలి. ఎక్కడ ఉన్నాం మనం, డాష్లో ఉన్నాం. ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి ఫైల్, అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఉన్న చోట క్రియేట్ చేయడం రిలేటివ్ పాత్. నేను ఉన్న చోట రిలేటివ్ పాత్. రిలేటివ్ అంటే నేను ఉన్న చోట, ఉన్న చోట ఎక్కడ ఉన్నా నేను డాష్లో ఉన్నాను. ఇక్కడ ఏమున్నాయి, ఇవి ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. నేను కొత్తగా ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయాలి. టచ్ F1, F2, F3, F4 4 ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయాలి. F1, F2, F3, F4 క్రియేట్ కన్నా రిలేటివ్ పాత్లో క్రియేట్ చోట క్రియేట్ చేస్తున్నాం. క్రియేట్ అయ్యేది చూడాలంటే ls కొట్టి చూపిస్తుంది. నేను ఉన్న చోట కాకుండా వేరే చోట క్రియేట్ చేయాలి. మన విండోస్లో ఏం చేస్తాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే రైట్ క్లిక్ అంటాం, న్యూ డాక్యుమెంట్ అంటాం. వాటి డీటెయిల్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయడం ఐ కంప్లీట్ చేసి డీటెయిల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ అంటాం, న్యూ అంటాం. ఇట్లా వెళ్ళాలి అక్కడికి. పర్టికులర్ లైన్స్లో మనం అక్కడికి వెళ్ళకుండా అదే మనకున్న కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అంటే పాత్ చెప్తాం. సో నేను ఇప్పుడు /home అనే డైరెక్టరీలో ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి.
నేను ఉన్న చోట కాకుండా వేరే చోట. దీన్ని అబ్సల్యూట్ పాత్. కమాండ్ టచ్ యాపిల్ అనే ఫైల్ టచ్ స్లాష్ హోమ్లో యాపిల్ అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను. చూడండి, టచ్ అనేది కమాండ్ స్లాష్ హోమ్లో యాపిల్ అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఫైల్ ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది? నేను ఉన్న చోట కాదు, యాపిల్ వేరే చోట క్రియేట్ చేసాను. అక్కడ క్రియేట్ చేసిన హోమ్, అక్కడ వెళ్ళాలి. సిడి స్లాష్ చేంజ్ డైరెక్టరీ హోమ్లోకి వెళ్ళాను. pwd ls కొట్టండి. ఎక్కడున్నా మనం స్లాష్ హోమ్లో అక్కడ వెళ్ళకుండానే అక్కడ ఫైల్ క్రియేట్ చేసాను. సో నేను మళ్ళీ నా బ్యాక్ రావాలి హోమ్ దగ్గర సిడి. ఇప్పుడు నేను నా డైరెక్ట్ వచ్చేసాను. సో వెళ్ళకుండానే చూడొచ్చు. మనం వెళ్ళి చూసాం ఫైల్, వెళ్ళకుండా చూడొచ్చు. వెళ్ళకుండా చూడాలి అంటే ls స్లాష్ ఇందాక వెళ్ళి చూసాం. సిడి స్లాష్ చేంజ్ డైరెక్టరీ స్లాష్ హోమ్లోకి వెళ్ళి చూసాం. ఇప్పుడు అబ్సల్యూట్ పాత్ సెట్ చేసి చూడాలంటే ls, ఎక్కడున్న ఫైల్ చూడాలి స్లాష్ హోమ్. సో ls స్లాష్ హోమ్ అందులో చూస్తుంది. ఈ రెండు రకాల పెట్టుకుంటాం. వెళ్ళి చూడటం, వెళ్ళకుండా చూడటం. తర్వాత టచ్ స్లాష్ ఏబిసి, ఇది నేను క్రియేట్ చేశాను. స్లాష్ స్లాష్ అంటే రూట్ డైరెక్టరీ ఏబిసి క్రియేట్ చేశాను. వెళ్ళకుండా చూస్తుంది ls స్లాష్ ఏబిసి క్రియేట్ చేశాను. వెళ్ళి చూడాలి. చూడండి, నేను ఎక్కడ రూట్లో ఉన్నాను. వెళ్ళాలి సిడి స్లాష్ ls ఏబిసి. ఇక్కడేమో వెళ్ళకుండా చూసాం, ఇక్కడేమో వెళ్ళి చూస్తున్నాం. వెళ్ళి చూద్దాం రిలేటివ్ పాత్ చెక్ చేయడం, వెళ్ళకుండా చూద్దాం అబ్సల్యూట్ పాత్ చెక్ చేయడం. సిడి మళ్ళీ హోమ్ డైరెక్టరీ వచ్చేస్తాం. సో ఇది టచ్ కమాండ్. నెక్స్ట్ క్యాట్ అనే కమాండ్. టచ్ అనే కమాండ్ తో మనం ఓన్లీ ఎంటీ ఫైల్స్ మాత్రమే క్రియేట్ చేయొచ్చు, డేటా రాయలేం. సో క్యాట్ అనే కమాండ్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తూ డేటా రాయొచ్చు. క్యాట్ స్పేస్ ఆర్ఎస్ హలో దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ క్యాట్ ఫైల్ హలో డేటా రాసాం. డేటా అంతా రాయడానికి రాసిన తర్వాత సేవ్ చేయాలి కదా. మరి మనం ఫైల్ విండోస్ లో అయితే ఫైల్ సేవ్ అంటాం. ఇక్కడ కంట్రోల్ డి ఫర్ డిలీట్ అయిపోయింది. క్యాట్ స్పేస్ ఫైల్. సో ఇది డేటా. సో టు సీ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫైల్, క్యాట్ కమాండ్. డేటా రాసాం, గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ పెట్టి ఫైల్ ఓపెన్ అయింది. డేటా రాసుకొని సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం. డేటా చూడాలి. డేటా చూడాలి అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి క్యాట్ కమాండ్. నెక్స్ట్ క్యాట్ కమాండ్ తో ఫైల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, డేటా రాయొచ్చు, డేటా యాడ్ చేయొచ్చు. కానీ ఉన్న డేటా మాడిఫై చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ మన డేటా రాసింది తప్పు రాసింది కదా, మాడిఫై చేయడం లేదు. ఇంకా డేటా యాడ్ చేయొచ్చు. ఎట్లా యాడ్ చేద్దాం? క్యాట్ స్పేస్ డబుల్ డేటా డేటా యాడ్. సేవ్ చేయాలి కంట్రోల్ డి. చూడాలి క్యాట్ స్పేస్ ఫైల్. చూడండి డేటా ఆల్రెడీ రాసాం, తర్వాత యాడ్ చేసాం. కానీ ఉన్నదాన్ని మనం ఏం మార్చలేం, దానికి వేరే కమాండ్ ఉంది. అది అయిపోయింది. See the number of lines in a file. Cat space -n file. ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయో చూడాలి. 10 లైన్స్ ఉన్నాయి. అట్లాగే ఇంకోటి లైన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అవుట్పుట్ రీడైరెక్షన్. క్యాట్ స్పేస్ ఫైల్ ఇచ్చాను. నాకు అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది. ఏం చూపిస్తుంది? ఫైల్లో ఏ డేటా ఉందో చూపిస్తుంది. సో నేనేం చెప్పానంటే ఇక్కడ నాకు డేటా చూపించదు, ఈ డేటా తీసుకెళ్ళి వేరే చోట పెట్టి
గుర్తుపెట్టుకోండి, అవుట్పుట్ రీడైరెక్షన్ అంటాం. డేటా ఉంది, డేటా నాకు అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది. ఈ అవుట్పుట్ నాకు ఇక్కడ వద్దు, నాకు ఇంకో చోట ఇంకో ఫైల్ లో పెట్టిన తర్వాత చూసుకుంటాను. అంటే ఇవన్నీ మనం షెడ్యూలింగ్ జాబ్స్ రాసినప్పుడు చేస్తాం. సో అవుట్పుట్ క్యాట్ ఆరెంజ్ అని ఎంటర్ నాకు అవుట్పుట్ ఎక్కడ పెట్టమంటారు, మ్యాంగోలో పెట్టమంటారు. చూడండి, ఆరెంజ్ లో ఉన్న డేటాని నాకు ప్రింట్ చేయదు, తీసుకెళ్ళి మ్యాంగోలో ప్రింట్ చేయదు. మ్యాంగో చెక్ చేసుకున్న తర్వాత సేమ్ డేటా ప్రింట్ అయ్యింది. ఆరెంజ్ లో ఏ డేటా ఉందో దాన్ని మ్యాంగోలో పెట్టమని చెప్పాను. సేమ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు ఫైల్స్ లో ఉన్న డేటా క్యాట్ స్పేస్ ఆరెంజ్ స్పేస్ మ్యాంగో, రెండు ఫైల్స్ ఉన్న డేటా మూడో ఫైల్ లో పెట్టాలి. సారీ, బనానా అనే ఫైల్ లో పెట్టాలి. బనానా చూడండి, రెండు ఫైల్స్ పెట్టాం. సో ఇట్లా మనం మల్టిపుల్ ఫైల్స్ పెట్టాలి. ఎందుకంటే లైనక్స్ లో మనకి చాలా అని కొడతాం, డబ్ల్యూ అని కొడతాం, తర్వాత లాస్ట్ అని కొడతాం. సో ఇవన్నీ కూడా అవుట్పుట్ వస్తాయి. అవుట్పుట్ అని మనం ఇమీడియట్ గా చూడడం, కమాండ్ కొడతాం. వీటన్నిటిని అవుట్పుట్ రీడైరెక్షన్ వాడతాం. సో షెడ్యూలింగ్ జాబ్స్ రాస్తాం. అలానా టైంకి ఎవరో లాగి ఏ పని చేస్తున్నారు, నాకు ఈ ఫైల్ పెట్టండి, ఈ అవుట్పుట్ అంతా ఇక్కడ పెట్టండి, ఇక్కడ పెట్టండి అని రాస్తాం. ఆటోమేటిక్ గా అవుట్పుట్ అనేది అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. సో అట్లా మనం అవుట్పుట్ రీడైరెక్షన్ వాడతాం. అది క్యాట్ కమాండ్. సో ఉన్న డేటాని టచ్ అనే కమాండ్ ఎంపీ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. డేటా రాయలు, క్యాట్ అనే కమాండ్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, డేటా రాయొచ్చు, డేటా యాడ్ చేయొచ్చు. ఉన్న డేటాను మోడిఫై కానీ డిలీట్ కానీ చేయాలి అంటే విఏ ఇష్టం. విఏ అనే ఫైల్ ఓపెన్ చేసి నెక్స్ట్ నేను చూపిస్తాను. విఏ ఫైల్ ఇక్కడ నా ఇష్టం చేసుకుంటాను, యాడ్ చేసుకుంటాను, డిలీట్ చేస్తాను, డేటాను లైన్ నెంబర్ సెట్ చేసుకుంటాను, కాపీ చేస్తాను, లైన్ డిలీట్ చేస్తాను, పేస్ట్ చేసుకుంటాను. సో చాలా మనం 99% ఆడి విఏ సెట్ లైన్ నెంబర్స్ అంటాము, గో టు లైన్ నెంబర్ 10 అంటాము. సో కొన్ని వేల లైన్స్ ఉంటాయి కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్, లైన్ నెంబర్ 10 అంటాం. కాపీ ద లైన్ అంటాం, ఎస్కేప్ వై, పేస్ట్ ద లైన్స్ అంటాం, ఎస్కేప్ పి. సో లైన్స్ అన్ని పేస్ట్ అవుతుంది. డిలీట్ ద లైన్ నెంబర్ 24 అంటాం, 24 లైన్ కి ఎస్కేప్ డిడి. లేదా డిలీట్ ద లైన్ నెంబర్ 18 అంటాం, ఎస్కేప్ డిడి. డిలీట్ 5 లైన్స్ అంటాం, ఎస్కేప్ 5 డిడి. 5 లైన్స్ డిలీట్ అయిపోతుంది. సో సేవ్ ద ఫైల్ అంటాం, ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ కూడా డబుల్ క్యూ, అన్సేవ్ క్యూ. సో ఇట్లా రకరకాల విఏ కమాండ్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మనం 10 నిమిషాలు గ్యాప్ తీసుకుని విఏ కమాండ్స్ లిస్ట్ ఇస్తాను, మీకు ఇవన్నీ పంపిస్తాను. యాక్చువల్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్రతి ఒక్కటి వీడియో మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నామో ఆ వీడియో ఉంటుంది, డాక్యుమెంటేషన్ కూడా మీకు షేర్ అవుతుంది. 10 నిమిషాల్లో మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతున్నాం. 10 నిమిషాలు మీరు ఫ్రీగా, 10 నిమిషాలు మళ్ళీ 5-10 ఆ ప్రాంతాలు కనెక్ట్ అవుతుంది. ఏనండి ఇంకా కొత్త ప్రొఫైల్ పెడుతున్నారు, ఒక యాక్టివేట్ అనేది క్లిక్ చేస్తున్నారు. సరే సరే అయితే తిన్నాను చేస్తాను. ఇది ఎలా చేయాలి?
ప్రొఫెషనల్
హలో హలో పూరి చెప్తుందా టీలేడా చెప్పమని 27 డేటా రాయాలి. నేను చూడండి డేటా టైప్ చేస్తున్నాను. డేటా పడదు ఇక్కడ. డేటా రాయాలి అంటే ఇన్సర్ట్ మోడ్లోకి వెళ్ళాలి. ఎస్కేప్ ఐ కొట్టండి. ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ మోడ్కి వెళ్ళాం. ఇప్పుడు డేటా రాసుకోండి. దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ విఏ ఎడిటర్ ఫైల్. సో మీరు ఏం డేటా రాసుకుంటారో ఆ డేటా అంతా రాసేసుకోండి. డేటా అంతా రాసిన తర్వాత సేవ్ చేసుకుని బయటికి రావాలి. మీరు చూడండి సేమ్ మనకి విండోస్లో నోట్ ప్యాడ్ లాగానే. సో విండోస్లో నోట్ ప్యాడ్లో ఏమంటే గ్రాఫికల్ మోడ్లో ఫైల్ సేవ్ అంటాం. ఇట్లాగా ఫైలు సేవ్ కంటెంట్స్ అంటాం. బట్ లైనెక్స్లో మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉంటుంది. గ్రాఫికల్ మోడ్ కాబట్టి మీకు ఇట్లా కనపడుతుంది. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉంది. సేవ్ చేసుకొని బయటికి రావాలంటే మళ్ళీ ఎస్కేప్ ప్రెస్ చేయాలి. ప్రెస్ చేసి దాన్ని అట్లాగే పట్టుకోకూడదు. ఒకసారి నొక్కితే చాలు. ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ కోలన్, ఇది కమాండ్ మోడ్ అంటుంది దీన్ని. సో ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఎస్కేప్ మోడ్, డేటా రాసేటప్పుడు ఇన్సర్ట్ మోడ్, సేవ్ చేసి బయటకు వచ్చేటప్పుడు కమాండ్ మోడ్ WQ. బయటకు వచ్చాను. డేటా చూడాలి ఆల్రెడీ చెప్పాం, క్యాట్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్, ఇది డేటా కనబడుతుంది. సో ఇట్లా మనం ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేసి డేటా రాసుకొని సేవ్ చేసుకొని బయటకు వచ్చి డేటా చెక్ చేసాం. మళ్ళీ ఎడిట్ చేయాలి, మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి. మనం చెప్పుకున్నాం క్యాట్లో ఎడిట్ చేయడానికి లేదండి, ఇది చేసుకోవచ్చు. గో టు లాస్ట్ లైన్ అంటాను, ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ G. సో డేటా రాయండి అంటాను, డేటా రాసుకోండి. మళ్ళీ యాడ్ చేసుకున్నాను నేను ఈరోజు. అయిపోయింది డేటా యాడ్ చేసుకోవటం. సేవ్ చేసి బయటికి రండి అంటాం, ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ కోలన్ WQ. మళ్ళీ వచ్చేసాం. చెక్ చేయాలి డేటా క్యాట్ ABC. మళ్ళా ఓపెన్ చేయమంటాను, ఓపెన్ ద ఫైల్, సెట్ ద లైన్ నెంబర్స్, ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ కోలన్ సెట్ స్పేస్ NU. గో టు లైన్ నెంబర్ 10 అంటాను, ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ కోలన్ లైన్ నెంబర్ 10. కాపీ ద లైన్ అంటాను, ఎస్కేప్ YY. పేస్ట్ ద లైన్ అంటాను, ఎక్కడ పేస్ట్ చేయాలో కర్సర్ అక్కడికి మూవ్ చేసి P కొడితే పేస్ట్ అవుతుంటుంది. మీరు ఎన్నిసార్లు P కొడితే అన్నిసార్లు పేస్ట్ అవుతుంది. సో మళ్ళీ అట్లాగే రిమూవ్ ద లైన్ నెంబర్స్, ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ కోలన్ సెట్ స్పేస్ NO NU. డిలీట్ ద వర్డ్, ఎస్కేప్ DW. రిమూవ్ ఏ సింగిల్ క్యారెక్టర్, ఎస్కేప్ X. ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ రిమూవ్ అవుతుంది. డిలీట్ ద లైన్, ఎస్కేప్ DD. 5 లైన్స్ డిలీట్ చేయాలి ఇక్కడి నుంచి, లేకపోతే 10 లైన్స్, ఎస్కేప్ 6DD. 6 లైన్స్ డిలీట్ అయిపోతాయి. అండు, ఎస్కేప్ U కొడితే అండు అవుతుంది. సో ఇట్లా మనకి ఫ్రీక్వెంట్గా జనరల్గా మనం యూజ్ చేసే కమాండ్స్ కొన్ని ఉంటాయి. సో గో టు లాస్ట్ లైన్, గో టు ఫస్ట్ లైన్, ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ H హోమ్ లైన్కి వెళ్తుంది, ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ M మిడిల్ ఆఫ్ ద లైన్కి వెళ్తుంది, ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ G లాస్ట్ లైన్కి వెళ్తుంది, ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఫస్ట్ లైన్కి వెళ్తుంది అసలు ఫైల్లోనే. ఎందుకంటే మనకు కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను, VI/etc HTTPD. ఇది అపాచీ సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. చూడండి, సెట్ ద లైన్ నెంబర్స్ అంటాను, ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ కోలన్ సెట్ స్పేస్ NU కొడతాం. గో టు లాస్ట్ లైన్ అంటాను, మనం లైన్ నెంబర్ 1లో ఉన్నాం, ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ G. చూడండి 1009 లైన్కి వచ్చేసింది. గో టు లైన్ నెంబర్ 500 అంటాను, ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ కోలన్ 500. కర్సర్ అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్లా ఉంటుందండి రియల్ టైంలో. సో మనం ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే పెద్ద పెద్ద థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉంటాయి. పర్టికులర్ లైన్కి రండి, కాపీ చేయండి, పేస్ట్ చేయండి, రిమూవ్ ద హ్యాష్ అంటాం, పుట్ ద హ్యాష్ అంటాం. ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో రెగ్యులర్గా వాడే కమాండ్స్ కొన్ని ఉంటాయి. సో ఈ లిస్ట్ నేను పంపిస్తాను మీకు. మీ అందరి మెయిల్ ఐడీలు నాకు వాట్సాప్లో పెట్టండి. ఈ బేసిక్స్కి సంబంధించిన ఈ V8 కమాండ్స్, ఈ డాక్యుమెంట్ అంతా పంపిస్తాను నేను.
సో ఇక్కడ ఉంటాయి, ఇవి చూసుకోండి మీరు. ఇక్కడ ఏమున్నాయో అవి ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇది V8 కమాండ్స్. నెక్స్ట్ క్రియేటింగ్ డైరెక్టరీస్. విండోస్లో ఫోల్డర్స్ అంటాం, ఇక్కడ డైరెక్టరీస్ అంటాం. సో mkdir చూడండి, రిలేటివ్ పాత్ ఉన్న చోటే D1. సో నేను ఉన్న చోట డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేశాను. LS కొట్టండి, D1 అనే డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయింది. D1లోకి వెళ్ళాలి, CD అంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ D1. సో నేనున్న చోట D1 అని ఒక సబ్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేశాను, అందులోకి వెళ్ళాను. ఇక్కడ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటే మళ్ళీ టచ్ చూడండి అయిపోయింది. మళ్ళీ మన హోమ్ డైరెక్టరీ CD కొడితే మనం ఎక్కడున్నాం అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం. క్రియేటింగ్ మల్టిపుల్ డైరెక్టరీస్, ఒకేసారి నంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టరీస్ mkdir D2 D3 D4 D5 D6 చూడండి, మల్టిపుల్ D2 క్రియేట్ అయింది, D3 క్రియేట్ అయింది, D4 సపరేట్గా అన్ని క్రియేట్ చేసాం. సో ఇట్లా ఉన్న చోటే క్రియేట్ చేసాం. అబ్సల్యూట్ పాత్ సేమ్ ఇందాక మనం mkdir/homeలో dir1 అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. చూడండి /homeలో క్రియేట్ చేసాం. అక్కడికి వెళ్ళండి, cd/home dir1 అనేది క్రియేట్ అయింది అక్కడ. సో మళ్ళీ dir1లోకి వెళ్ళంటే cd dir1. ఇప్పుడు హోమ్లో dir1లో ఉన్నాం. ఇక్కడ ఏమన్నా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే క్రియేట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ మనం డిఫాల్ట్గా మన హోమ్ డైరెక్టరీ అవ్వాలంటే cd కొట్టేయండి, మళ్ళీ మన హోమ్ డైరెక్టరీ వస్తాం. సో ఇట్లా మనం డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయటం, వాటిల్లో చేంజ్ అవ్వటం, వర్క్ చేయాలన్నప్పుడు గో టు ద డైరెక్టరీ అంటాం. అనగానే అది ఎక్కడుందో తెలుసుకోవాలి, పాత్ చెప్పాలి, అక్కడికి వెళ్ళాలి మనం. నెక్స్ట్ క్రియేటింగ్ ద డైరెక్టరీస్ విత్ పాత్ అంటాం. విత్ పాత్ అంటే అర్థం ఏంటంటే mkdir-p అంటే పాత్ సెట్ చేస్తున్నాను నేను. స్లాష్లో S1 అనేది క్రియేట్ చేయమని చెప్తున్నాను. దాంట్లో S2 అనేది సబ్ డైరెక్టరీ, దాంట్లో S3 అనేది సబ్ డైరెక్టరీ, S4 అనేది చూడండి ఒక పాత్ సెట్ చేశాను. మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇవి విడివిడిగా క్రియేట్ చేశాను నేను. D2 వేరు, D3 వేరు, D4 వేరు, D5 వేరు, D6 వేరు, కానీ ఇవి వేరు కాదు. S1 అనేది మెయిన్ డైరెక్టరీ, అందుట్లో S2 సబ్ డైరెక్టరీ, S2లో S3 సబ్ డైరెక్టరీ, S3లో S4 సబ్ డైరెక్టరీ. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా గో టు S4 అంటాను నేను. గో టు S4 డైరెక్టరీ క్రియేట్ సమ్ ఫైల్స్ అంటాం, గివ్ ద పాత్ అంటాం. అనగానే ఏం చేయాలి మనం, CD ఎక్కడుంది S4, S1లో, S2లో, S3లో S4 ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళి S4లో ఉన్నాం. ఇక్కడ ఏముంది, ఏమి లేదు, మనం ఇప్పుడే క్రియేట్ చేసాం. సో ఏమైనా క్రియేట్ చేయాలంటే క్రియేట్ చేసుకోండి. సో అయిపోయింది, పాత్లోకి వెళ్ళిపోయాం. సో గో టు ప్రీవియస్ డైరెక్టరీ S3లోకి వెళ్ళమంటారు. హౌ టు గో టు CD డాట్ డాట్ చూడండి, S3లో ఉన్నాం, CD డాట్ డాట్ చూడండి, S3లో ఉన్నాం, CD డాట్ డాట్ S1 S2 S3 ప్రీవియస్ డైరెక్టరీకి వెళ్ళాలంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకుని CD డాట్ డాట్ CD డాట్ డాట్ CD డాట్ డాట్ CD డాట్ డాట్ చూడండి. S4లోంచి S3లోకి వచ్చాం, S3లోంచి S2లోకి వచ్చాం, S2లోంచి S1లోకి వచ్చాం, మెయిన్ డైరెక్టరీలోకి వచ్చేసాం. ఇంకా ఇదే మెయిన్. ఇంకా సో అట్లాగా ప్రీవియస్ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళాలంటే CD డాట్ డాట్ అని ప్రెస్ చేయాలి. ఇది అయిపోయింది. ఇంకా సో కాపీ ద ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్. ఫస్ట్ ఫైల్ని కాపీ చేద్దాం. CP F1 అనే ఫైల్ని కాపీ చేస్తుంది, అట్లా Z1 లాగా. మన విండోస్లో ఏం చేస్తాం, రైట్ క్లిక్ కాపీ పేస్ట్ అన్నాం. ఇక్కడ CP ఏ ఫైల్ కాపీ చేయాలి, ఏ పేరుతో చేయాలి, ఆ పేరు చెప్పాలి. ఉన్న చోట అయితే పేరు చెప్పాలి. సో వేరే చోటకైతే ఆ పేరు లేకపోతే చెప్పాల్సిన పని లేదు, అదే పేరుతో కాపీ అవుతుంది. ఎంటర్ LS కొట్టండి. కాపీ అయిందా లేదా, కాపీ అయింది. F1 Z1 ఇంకో కాపీ పెట్టుకున్నాను. సేమ్ లొకేషన్లో చేసామండి. ఇవే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇక్కడ ఏం పాతులేని చెప్పి నాకు F1 ఉంది, F1ని ఇంకో కాపీ పెట్టుకుని Z1. ఈ F1ని తీసుకెళ్ళి ఇంకో చోట పెట్టమంటారు. కాపీ ద F1 ఫైల్ టు హోమ్ డైరెక్టరీ అన్నారు, /home. CP F1 ఎక్కడ కాపీ చేయాలో పాత్ చెప్పాలి. ఏమన్నా పేరు ఇవ్వాలంటే ఇచ్చుకోండి. ఆల్రెడీ F1 పేరుతో ఉంటే తీసుకోదు, లేకపోతే చెప్పేస్తుంది. ఒకవేళ F1 అనే పేరుతో ఏ ఫైల్ లేకపోతే కాపీ అయిపోతుంది. చూడండి కాపీ అయింది. చెక్ చేయండి, అక్కడికి వెళ్ళి చేయొచ్చు, వెళ్ళకుండా చేయొచ్చు.
ఇప్పుడు F1 అనేది కాపీ అన్నా, వెళ్ళి చెక్ చేస్తున్నాం cd/home. చూడండి, వెళ్ళకుండా చూడొచ్చు, వెళ్ళి చూడొచ్చు. ఇప్పుడు నేను చెప్తానంటే యాపిల్ అనే ఫైల్ని రూట్లో కాపీ చేయమన్నాను, స్లాష్లోకి. సిపి అంటే మెయిన్ డైరెక్టరీలోకి, సిపి యాపిల్ని ఎక్కడికి కాపీ చేయమన్నా స్లాష్ అంటే మెయిన్ డైరెక్టరీ మనకి. సో గో టు స్లాష్, చెక్ చేయండి యాపిల్ ఉందా, యాపిల్ ఉంది. అట్లాగా. సో మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటి, ఇప్పుడు మనం స్లాష్ రూట్ అని మన హోమ్ డైరెక్టరీలో ఉన్నాం. స్లాష్ హోమ్లో యాపిల్ అనే ఫైల్ ఉంది, దాన్ని నేను ఇక్కడ కాపీ చేసుకోవాలి. ఇందాక ఇక్కడున్న ఫైల్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ కాపీ చేశాను, అది ఓకే. కానీ అక్కడున్న అంటే డెస్టినేషన్లో ఉన్నదాన్ని సోర్స్లోకి తెచ్చుకోవాలి. ఫైల్ ఎక్కడుంది, స్లాష్ హోమ్లో. ఫైల్ ఏమేంటి, యాపిల్. ఎక్కడికి కాపీ చేసుకోవాలి, నేనున్న చోటుకి. ఇప్పుడు నేనున్న చోటుని మళ్ళీ చెప్పక్కర్లేదు, నేను మళ్ళీ దాని పాత ఏం రాయక్కర్లేదు. డాట్ అంటే కరెంట్ డైరెక్టరీ అర్థం. అంటే వేరే ఎక్కడో ఉన్న ఫైల్ని తీసుకొచ్చి నేనున్న డైరెక్టరీలోకి, కరెంట్ డైరెక్టరీలో కాపీ చేస్తున్నాను. డాట్ అంటే కరెంట్ డైరెక్టరీ. చెక్ చేయండి, సో యాపిల్ అనేది కాపీ అయిపోయింది. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఉన్న చోట నుంచి వేరే చోట చేసి, ఫస్ట్ చేసింది ఉన్న చోట నుంచి ఉన్న చోటే చేసాం, ఉన్న చోట నుంచి వేరే దగ్గర పెట్టాం, సో వేరే దగ్గర నుంచి మన దగ్గరికి తీసుకున్నాం. సో ఇట్లా రకరకాల కాంబినేషన్స్ మనం వాడచ్చు. నెక్స్ట్ కాపీ ద డైరెక్టరీ. ఏం లేదండి, ఒకటే ఆప్షన్ ఆర్. D1 అనేదాన్ని Z100, Z1 లాగా, Z1 ఉంది కదా ఆల్రెడీ, Z100 కాపీ, ఒక డైరెక్టరీని కాపీ చేశాను. ఫైల్ని కాపీ చేయాలంటే ఆప్షన్ ఏమి ఉండదు, డైరెక్టరీని కాపీ చేయాలంటే -R అంటే -R రెఫర్స్ ఫర్ డైరెక్టరీ. కాపీ పెట్టి ఇంకో కాపీ పడింది, సేమ్ అది కూడా సేమ్ cp-r. D1 తీసుకెళ్ళి D2 తీసుకెళ్ళి స్లాష్ హోమ్లో పెట్టాలి, అంతే. సేమ్ ఫైల్ లాగే -R ఒకటే ఎక్స్చేంజ్ ఉంటుంది, మిగతాదంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉంటుంది. కాపీ ఆల్ ద ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ అన్నాం, ఇది మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాం. ఇక్కడ నాకున్న నా స్లాష్ రూట్ అంటే నా హోమ్లో ఉన్న డేటా మొత్తం తీసుకెళ్ళి సేఫ్గా ఇంకో చోట పెడుతున్నాను, ఎందుకంటే పొరపాటు నేను ఏమైనా డిలీట్ చేస్తే డేటా లాస్ అవ్వకుండా. cp-rf స్పేస్ r /s1 s2 మనం ఇందా క్రియేట్ చేసాం కదా, S1లో పెడుతున్నాను. చూడండి, cp స్పేస్ -rf స్పేస్ స్టార్. ఎక్కడ కాపీ చేస్తున్నాం, /s1లోకి. S1లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయండి, చూడండి మనకి స్లాష్ రూట్లో ఏ డేటా అదంతా కూడా నేను కాపీ చేసి S1లో పెట్టుకుంటాను. ఒకవేళ పొరపాటున స్లాష్ రూట్లో నేను ఏమన్నా డిలీట్ చేసుకుంటే మళ్ళీ నేను ఇక్కడి నుంచి కాపీ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ రీనేమింగ్ ద ఫైల్. విండోస్లో మనం జనరల్ రైట్ క్లిక్ రీనేమ్ అంటాం, పేరు పెట్టుకుంటాం. లైనక్స్లో ఎలా మరి, ఏబిసి అనే ఫైల్ని XYZ చేయాలి నేను. MV ఏబిసిని XYZ కిందకి మారుస్తున్నాను, పేరు మారుస్తున్నాను అంతే, డేటా లాగే ఉంటుంది. LS అంటే ఏబిసి లేదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే పేరు మార్చేసాను. నేను ఏం పెట్టాను, XYZ అని పెట్టుకున్నాను నేను. అట్లాగే డైరెక్టరీ పేరు మార్చాలి, MV Z100ని G1 చేయాలని, పేరు మారిపోయింది, G1 డైరెక్టరీ పేరు మారింది. అట్లాగే రీనేమింగ్ ద ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీ. అట్లే మూవ్ ద ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీ ఫ్రమ్ వన్ లొకేషన్ టు అనదర్ లొకేషన్. మూవ్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, విండోస్లో కట్ టు పేస్ట్. కాపీ పేస్ట్ అంటే, కాపీ అంటే ఇక్కడ ఒక కాపీ ఉంటుంది, డెస్టినేషన్లో కాపీ పెట్టుకుంటాం. కట్ అంటే అసలు ఇక్కడి నుంచి తీసేస్తాం. జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాం విండోస్లో, ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి తీసేయాలి, MCC ఆన్లైన్ క్లాసు, నెట్వర్కింగ్ క్లాసు, రైట్ క్లిక్ కట్ అంటాం. కట్ అని చెప్పి ఏం చేస్తాను, ఎక్కడికి పేస్ట్ చేయాలో అక్కడికి AWSలోకి రైట్ క్లిక్ పేస్ట్ అన్నాను, ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇక్కడ ఉండదు నెట్వర్కింగ్ అనేది. అదే కాపీ అనుకోండి, రైట్ క్లిక్ కాపీ, ఇక్కడ ఉంటుంది, నేను ఎక్కడ పేస్ట్ చేసుకున్నా అక్కడ ఉంటుంది. కాపీ ఇందాకే చేసి మనం ఆల్రెడీ ఉందంటుంది.
సో అట్లా మనం కట్ టు పేస్ట్ చేయాలి. సో కట్ టు పేస్ట్ చేయాలంటే దానికి కూడా మూవ్ ఏ కమాండ్ టు మూవ్ ద ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ ఫ్రమ్ వన్ లొకేషన్ టు అనదర్ లొకేషన్. సో ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, ఎంవి ఆరెంజ్ అనే ఫైల్ని ఇక్కడి నుంచి తీసేస్తాను నేను. తీసేసి ఎక్కడ పెడుతున్నాను, స్లాష్ హోమ్లో పెడుతున్నాను. ఎల్ఎస్ కొట్టండి, ఇక్కడ ఆరెంజ్ లేదు. సో ఇందాక ఉంది, నేను మూవ్ చేశాను. ఎక్కడ ఉంది అది, కట్ చేశాను, పేస్ట్ చేశాను. విండోస్లో గ్రాఫికల్ మోడ్ వాడతాం, ఇక్కడ వాడమ్మా. హోమ్లోకి కట్ అయిపోయింది. డైరెక్టరీ అనేది సేమ్, ఎంవి G1 అనేది తీసుకెళ్ళి స్లాష్లో పెడుతున్నాం, వెళ్ళిపోయింది. G1 లేదు ఇక్కడ. సో ఎక్కడుంది అది, స్లాష్లోకి మూవ్ చేశాను నేను. ఇక్కడికి వచ్చేసింది. అట్లాగా ఫైల్స్ని కాపీ చేయటం, డైరెక్టరీస్ కాపీ చేయటం, ఫైల్స్ని రీనేమ్ చేయటం, డైరెక్టరీస్ని రీనేమ్ చేయటం, అట్లాగే మూవ్ చేయటం ఒక లొకేషన్ నుంచి ఇంకొక లొకేషన్కి, కట్ టు పేస్ట్, కాపీ పేస్ట్, రిమూవింగ్ ద ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్. RM F4 అనే ఫైల్ రిమూవ్ చేస్తాం. చూడండి, కన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంది. డూ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ ద ఫైల్ F4? ఎస్, ఐ వాంట్ టు రిమూవ్. ఎస్ అంటే డిలీట్ అవుతుంది, నో అంటే ఆగిపోతుంది. ఎల్ఎస్ చూడండి, F4 లేదు. సో ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ ద ఫైల్ ఫోర్స్ఫుల్లీ అంటారు. ఫోర్స్ఫుల్లీ అంటే నన్ను ఏం అడగకూడదు, రిమూవ్ అయిపోవాలి. RM -F3 చూడండి, మొత్తం వెళ్ళిపోయింది. సరే, నన్ను ఏం అడగలేదు, F3 డిలీట్ అయిపోయింది. ఇందాక ఆప్షన్ చెప్పినప్పుడేమో మనం అడిగింది, డూ యూ వాంట్ రిమూవ్ ద ఫైల్ అని. ఎస్ అన్నో ఆప్షన్ చెప్పా, ఫోర్స్ఫుల్లీ. నన్ను అడగద్దేమి, డిలీట్ చేసింది. అట్లాగే డైరెక్టరీని డిలీట్ చేయటం. RM -R డైరెక్టరీ నేమ్ D5 అడుగుతుంది మనల్ని, డూ యూ వాంట్ డిలీట్, నో అన్న ఉంటుంది, D5. ఫోర్స్ఫుల్లీ RM -R F ఇవ్వాలి, ఫోర్స్ఫుల్లీ కదా, D5 వెళ్ళిపోయింది. నన్నేం అడగదు ఇక. సో D5 అనేది డిలీట్ అయిపోయింది. రిమూవ్ ఆల్ ద ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్. సో ఈ కమాండ్ వల్ల చాలామంది జాబ్స్ పోయినాయి. ఈ కమాండ్ తొందరపడి మనం ఎక్కడ యూజ్ చేయకూడదు. ఓన్లీ జనరల్గా టెంపరీ ఫైల్స్ డిలీట్ చేయమన్నప్పుడు ఈ కమాండ్ వాడాలి. బట్ ఇందాక నేను ఏం చేశానంటే, నా దగ్గర ఉన్న రూట్లో ఉన్న డేటాని తీసుకెళ్ళి S1లో పెట్టాను. అక్కడికి వెళ్ళి అన్నీ డిలీట్ చేస్తాను. ఒకసారి చూద్దాం. ఈ కమాండ్ రియల్ టైంలో వాడద్దు దయచేసి, దీనివల్ల జాబ్స్ పోతే. పొరపాటుని కమాండ్ మన డేటాబేస్లో కానీ అప్లికేషన్ డైరెక్టరీలో కొన్ని రన్ చేస్తే మొత్తం అప్లికేషన్ మొత్తం పోతుంది, డేటాబేస్ మొత్తం పోతుంది. సో ఏం చేయాలి మనం, CD/S1లోకి వెళ్ళాం. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టి ఈ కమాండ్ రన్ చేసేటప్పుడు మనం ఎక్కడున్నాం, ఇక్కడ అంటే మనం ఇందాక కాపీ చేసుకున్నాం ప్రాక్టీస్ పర్పస్గా, డిలీట్ చేసి నాకేం ప్రాబ్లం లేదు, రూట్లో నాకు కావాల్సినవి ఉన్నాయి. RM -RF చూడండి, మొత్తం వెళ్ళిపోయింది, ఏమి లేవు, ఏం అడగను కూడా అడగదు, మళ్ళీ బ్యాక్ కూడా రావు, అన్డిలీట్ అనేది ఉండదు. సో కేర్ఫుల్గా ఈ కమాండ్స్, టెంపరీ ఫైల్స్ రిమూవ్ చేయడానికి కమాండ్ వాడతాం. అంటే కొన్ని వేల టెంపరీ ఫైల్స్ జనరేట్ అవుతాయి, వాటిని డిలీట్ చేయడానికి మాత్రమే కమాండ్ వాడతాం. ఇది రిమూవింగ్ ద ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్. సో ఈరోజు ఇక్కడ ఆపేద్దాం. రేపు మనం ఏం చేస్తామంటే, సింపుల్ ఫిల్టర్ కమాండ్స్ అని ఉంటాయి. ఇవి కూడా మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాం. మోరు, లెస్, సార్ట్, WC, హెడ్, టైల్ అని. వీటి తర్వాత లింకింగ్ ఫైల్స్ అని ఉంటాయి, సాఫ్ట్ లింక్స్, హార్డ్ లింక్స్. తర్వాత ఫైల్ పర్మిషన్స్ అని ఉంటాయి. తర్వాత అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ కమాండ్స్ ఉంటాయి, అడ్వాన్స్డ్ ఫైల్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. తర్వాత షెడ్యూలింగ్ జాబ్స్, డిస్క్ యూసేజెస్. మనకి ఎంత వరకు IBM వెబ్స్పీర్ అప్లికేషన్ మనకి యూజ్ఫుల్లో ఆ కమాండ్స్ వరకు రేపు కూడా మనం కంటిన్యూ చేస్తాం. ఇప్పటిదాకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి అడిగితే క్లారిటీ ఇస్తాను. వాట్సాప్లో మీ మెయిల్ ఐడీలు పెడితే నేను VMware వర్క్ స్టేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి, లైనెక్స్ ISO ఇమేజ్ ఒకటి, ఈ బేసిక్స్ డాక్యుమెంట్ ఒకటి, సో వీడియోస్ ఏవైతే మనం కవర్ చేస్తామో ఆ వీడియో లింకులు పెట్టుకుంటాను, మీరు అవి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మనం ఇప్పుడు క్లాస్ చెప్పుకున్నాం, ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే వీడియో చూసుకొని కమాండ్స్ రాసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి అడగండి.
లక్ష్మీకాంత్ గారు, సుధా గారు, రాజీవ్ గారు, దివ్య. లేదు సార్. ఓకే, చూడండి, లైనెక్స్ మీద గ్రిప్ లేకపోతే చాలా ఇబ్బంది పడతారు. ఐబిఎం వెబ్ స్పీర్, వెబ్ అప్లికేషన్స్. ఇప్పటికీ నాకు చాలా మంది ఫోన్లు చేస్తారు, సార్ ఆ కమాండ్లు ఈ కమాండ్లు. ప్రాపర్గా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ అంటే అర్థం ఏంటండి? నాకు అర్థం కాలేదు. వాట్ ఈజ్ నంబర్ ఆఫ్ లింక్స్? ఏ లింక్స్ మీరు అనేది? సాఫ్ట్ లింక్స్, హార్డ్ లింక్స్ అని 2 లింకులే ఉంటాయి. ఇందాక ఫైల్ పర్మిషన్స్ దగ్గర చెప్పారు కదా, అది నెంబర్స్ ఏవో 1, 2 అలా చెప్పారు కదా, వాటి లింక్స్ ఏదో అన్నా కదా, లింక్స్. అవును, అండ్ బై డిఫాల్ట్ ఫైల్కి ఒక లింక్ ఉంటుందండి, డైరెక్టరీకి 2 లింక్స్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత మనం లింక్స్ పెడతాం, సాఫ్ట్ లింక్స్ మనకు వస్తాయి, రేపు వస్తుంది క్లాస్లో. సో సాఫ్ట్ లింక్, హార్డ్ లింక్ అని 2 ఉంటాయి. అంటే మనం, మీరు జనరల్గా విండోస్లో ఏమి చూడండి, పుట్టి షార్ట్ కట్, గూగుల్ క్రోమ్ షార్ట్ కట్, VMware వర్క్ స్టేషన్ షార్ట్ కట్, ఇవన్నీ షార్ట్ కట్స్ చూసారా? అన్ని షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి కదా మన విండోస్ డెస్క్టాప్ మీద. ఇవన్నీ షార్ట్ కట్స్ ని, వీటినే మనం లైనక్స్ సాఫ్ట్ లింక్స్ అంటాం. షార్ట్ కట్ అంటే మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి మెయిన్ ఎక్కడో చోట పెడతారు, అది ఎక్కడో లోపల ఉంటుంది, దాన్ని రకరకాల డెవలపర్స్కి మనం షార్ట్ లింక్ చేస్తాం, వాళ్ళు దాన్ని అప్డేట్ చేసుకుంటుంటారు. హార్డ్ లింక్ అంటే బ్యాకప్ లాంటిది, అది నేను రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్గా. ఓకే, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మేడం. చూడండి, ఎప్పుడైనా సరే మనకి హ్యాండ్స్ ఆన్ అంటే గుర్తుండి, మనం కళ్ళు మూసుకొని టక్మని లైనక్స్ కమాండ్స్ మొత్తం ఏం అడిగితే చెప్పాలి, అంతే. మీకు ఎంత హ్యాండ్స్ ఆన్, అది లేకుండా చాలా మంది చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. సో ఐబిఎం వెబ్ అప్లికేషన్ మనం అన్నీ చేయాలి, దాన్ని సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవటం, ఇన్స్టాల్ చేయడం, అది ఎక్కడ ఉంటుందో, ఆ పాత్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అందాక స్ట్రక్చర్ మనం చూసుకున్నాం, అసలు ఏ పాత్లో ఉంటున్నాం, ఎక్కడ ఉంటున్నాం, ఏం చేస్తున్నాం, ఎక్కడ కాపీ చేస్తున్నాం, ఎక్కడి నుంచి కాపీ చేసుకుంటున్నాం, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఒక అవగాహన రావాలంటే సో ఎవ్రీడే మీరు ఒక 1 అవర్ 1.5 అవర్ దాని మీద కష్టపడాలండి. అంటే మనం నెక్స్ట్ స్టేజ్ దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్, ఫస్ట్ లైనక్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్, బేసిక్స్ ఇది ప్రాపర్గా ఉంటే మిగతా నథింగ్ మీకు. ఇది నాకు తెలిసిన 20 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను చెప్పేది. ఇప్పుడు డెవాప్స్కి వెళ్తారు కొంతమంది, ఐబిఎం వెబ్ స్పీర్, వెబ్ అప్లికేషన్స్, వ్యాస్ అడ్మిన్, తర్వాత బిగ్ డేటా హడూప్కి వెళ్తారు, ఒరాకిల్ డేటాబేస్కి వెళ్తారు, ఐబిఎం DB2కి వెళ్తారు. ఈ చాలా మన రకరకాల ఎవరికి నచ్చింది వాళ్ళకి చేసుకుంటుంటారు. సో వీటన్నిటికీ SAP ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్, వీటన్నిటికీ బేస్ ఏంటంటే లైనక్స్ సర్వర్స్ మీదనే డిప్లాయ్ చేస్తారు. చేసినప్పుడు మనకి ఆ లైనక్స్ సర్వర్ మీద అవగాహన లేకపోతే అసలు మీకు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాదు. అందుకని మీరు ఏంటంటే ఇవాళ రేపట్లో 2-3 రోజులు లేకపోతే 4 రోజులు ఎవ్రీడే కూడా 1 అవర్ మీకు బాగా, అంటే మీ అంతటికి మీకు అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేటట్టు ప్రాక్టీస్ అనేది చేయాలండి. ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. ప్రాక్టీస్ని బట్టే మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నాము, అక్కడ పాత ఏమన్నా తప్పిచ్చామా, ఇక్కడ స్లాష్ పెట్టలేదా, స్లాష్ పెట్టామా, అది ఎక్కడ ఉంది, ఇది ఇక్కడ లేదా, ఇవన్నీ మీకు తెలిసిపోతే ఇంకా నథింగ్ అండి. ఏదైనా మీరు కళ్ళు మూసుకొని నేర్చేసుకోవచ్చు, అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. సో రేపు మనం మళ్ళీ 3 o'clock లాగిన్ అవుదాం. రేపు ఈ ఏదైనా రిమైనింగ్ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకేనా? ఓకే అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్.